నేను ఒకటే నమ్ముతా, లాజికల్ మైండ్ ఎప్పుడు నేను కింద పడేస్తాను. I believe in one thing, that your logical mind or logical way of thinking will always dethrone you. కానీ దైవ శక్తి మాత్రము లాజికల్ మైండ్ ని బీట్ చేసి నువ్వు సరైన మార్గంలో వెళ్ళడానికి నీకు ఒక వే చూపిస్తుంది. But on the other side, divine power and knowledge and wisdom will ensure, or it will strike out the logical mind of success. అందుకనే విమనస్కులు అని ఎందుకు అన్నారు? Why was the word double-minded is mentioned in the ఈ Bible? లాజికల్ మైండ్ దైవ జ్ఞానము రెండు కూడా మీ శరీరాలతో పోరాడుతుంది కాబట్టి. Because there's always a conflict between divine wisdom and logical wisdom. ఎందుకు దేవుడు మోషేని అహరోన్ని పంపించి ఐగుప్తు దేశం నుండి ఎందుకు బయటికి తీసుకొచ్చారు? Why did Lord God send Moses to go and bring the people out of Egypt? ఐగుప్తీయుల మొరని నేను విన్నాను అని దేవుడు చెప్తున్నారు. Lord was telling, I heard the oppressions and the cries of the ఎవరు Israelites. నమ్మినా నమ్మకపోయినా దేవుడు ఉన్నది మాత్రము సత్యం అంతే. Whether one believes or not, God is real and God is alive, and ఆయన that's the truth. మాట్లాడతారు, మధ్యలో ఉంటారనేది నిజం అంతే. It's true that He speaks and He dwells in the midst of us. అసలు దేవుడు ముందు నువ్వు ఎలా ఉంటున్నావా అన్నది నువ్వు తెలుసుకోవాలి. But you have to check how are you presenting yourself in the presence in దేవుని front of God. రాజ్యము మనుషుల యొక్క కాపట్యంలో ఉందని వాక్యం చెప్తుంది. Because the word of God clearly defines that it all depends upon man, about how God is going to. ఎటువంటి మనుషుల మధ్యలో ఉంది దేవుని రాజ్యము అని? Among whom, among what is the kingdom of God? కదా, దేవుడి రాజ్యం అందరూ పలుకుతారు. It is easy to quote. దేవుడి రాజ్యం ఫస్ట్ నీలో ఉంటేనే నీ మధ్యలో ఉందో లేదో నీకు తెలుస్తుంది. If the kingdom of God is within you, only then you will know whether God is there in your life or not. కదా, శాంతి సమాధానం అది చాలా ముఖ్యం. అది లేదంటే కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ లేనట్టే. You need to have peace, you need to have reconciliation. If it's not there, means it's of no use. అందరికీ తెలుసు, శాంతిని నేను అనుగ్రహిస్తున్నాను, నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను, లోకము ఇచ్చినట్లుగా కాదు, మీ హృదయంలో కలవరపడనీయకుడని అందరూ చెప్తారు. Everybody will also quote the scripture which says, let not your heart be troubled, because my peace I give to you, not as the world gives. కదా, యెషువా అంటేనే షలోమ్ అని అర్థం. Yeshua means itself means shalom, means క్రీస్తు peace. అంటేనే సమాధానం అని అర్థం. Christ means peace. ఎందుకంటే నీకున్న భారాల్ని తొలగించి నీకున్న సమస్యల నుండి బయటికి రావడానికి ఒక మార్గం చూపిస్తారు కాబట్టి సమాధానము అని అంటారు. It's called peace because he takes off the burden from you and lead you into a path. సమాధానం అనేది లాజికల్ మైండ్ లో నీకు దొరకదు. You cannot achieve peace with your logical understanding. ఒక్క దైవ జ్ఞానంలోనే. Only through wisdom you can have. మెడిటేషన్ లో దొరకదు. Not through meditation. కళ్ళు మూసుకుని ఒక గంట ఉన్నా కూడా దొరకదు. Just because you go on meditation for an hour, it's not going to be any నువ్వు help. ఒక గంట మెడిటేట్ చేసిన సాయంత్రానికి నీ మైండ్ ఎక్కడికి వెళ్తుందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు. 1 hour of meditation and then the rest 23 hours where all your mind strays. నువ్వు ఏం చెప్తావు, నువ్వు టెస్ట్ మనీలో ఏం చెప్తావు, ఆ గంట నువ్వు పొందిన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తావు, కానీ తర్వాత నుండి నార్మలే కదా లైఫ్ అంతాను. You are able to tell about that 1 hour of testimony or one period of your time pertaining to testimony. What about the rest of your life? Can you speak about it? అలా అనుకుంటే ఐగుప్తీయులు కూడా దేవుణ్ణి నమ్మారు. That was the case. Even Egyptians believed in God. అందుకనే చాలా మంది ఈ ఈజిప్షియన్ తో పాటు బయటికి రావడం జరిగింది. And that's the reason even some of the Egyptians also came along with the travel journey to the Israelites. అదే ఈజిప్ట్ లోనికి, అదే ఐగుప్తులోనికి మన యోసేపు వెళ్ళేసరికి గొప్పగా వాడబడ్డాడు. And at the same time Joseph, when he went to Egypt, he was used mightily. ఎందుకంటే నీ బలహీనతల తట్టు నువ్వు తిరగకూడదు, నీ బలహీనతలు నీ తట్టు తిరగాలి. It's not your weakness should turn, it's not you turning to your weakness, but your weakness should turn away from you. కదా, దైవ జ్ఞానానికి నీ జ్ఞానానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. There's a lot of difference between godly wisdom and your నీ wisdom. జ్ఞానం ఇప్పుడు గురించి ఆలోచిస్తది, Your wisdom thinks only for కానీ దైవ జ్ఞానము తర్వాత ఏం జరగబోతుందని ఆలోచిస్తది. godly wisdom will also tell you and show you beyond. నీ జ్ఞానం ముందు అయిపోయిన తర్వాత చూసుకుందాం అని అంటే, Your wisdom will only work for that particular moment, for a solution for that moment. కానీ దైవ జ్ఞానం తర్వాత కూడా నువ్వు ఆ ప్రాబ్లం లో నుండి పడకూడదని నీకు చూపిస్తుంది. Godly wisdom will show you that you do not fall into any problem even later on. He can show you the right path and way. దేవుడు ఉన్నారని చెప్పడం కన్నా దేవుడు ఉన్నారని సెన్స్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. లవ్ ఆఫ్ గాడ్ కాదు, గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ కాదు, థింక్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నది ఫస్ట్ పెట్టుకోండి. అప్పుడు లవ్ అంటే ఏంటో మీకు తెలుస్తుంది, గ్రేస్ అంటే ఏంటో మీకు తెలుస్తుంది అని. It's not about love of God that you say or the grace of God that you say. More importantly is you need to think about God and know about him. That's the most important thing. ఇప్పుడు
అందరూ అంటారు, నేను దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నానండి, నేను బయటకొచ్చాను, నేను రక్షణలోకి వచ్చేసాను, నేను బాప్టిజం కూడా తీసుకున్నాను అందరూ చెప్తారు. అవునా కదా? It's a common saying among Christians where they say, yeah, I believe in God and I know God and I've taken baptism also. నేనైతే చెప్పను. But if you ask me, I will not say those things. నేను చెప్పను. There's no use in just telling them. రక్షణని కాపాడుకోవడానికి చూస్తాను నేను. I will only want to guard my salvation instead of just saying that I'm saved. ఎందుకంటే అది ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అది. Because it's a future continuous tense. అది జరుగుతూ ఉండాలి. రక్షణ అన్నది దానికి లైఫ్ ఉంది, అది కంటిన్యూస్ గా ఉండాలి. నువ్వు లవ్ ఆఫ్ గాడ్ మీద దృష్టి పెట్టావు, నువ్వు థింక్ ఆఫ్ గాడ్ మీద దృష్టి పెట్టలేదు. That means you have been focusing only on the love of God, but you have not been thinking about God and meditating and knowing about God. ఇంకొక విషయం చెప్తాను, ఎవరైనా మీరు ఎలా ఉన్నారు అని అంటే బాగున్నానని అంటానికి బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ అని అయితే చెప్పను. And many people, again Christians, will say, how are you doing, brother? Means they immediately reply, I'm doing good, brother, by the grace of God. But I will not say, because these are all empty words. గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నది నా లైఫ్ చూపించని. Because let my life portray the grace of God in my life. ఓకే, నేను రిసీవ్ చేసుకునే విధానం చూపించని. And let me show the way I receive things. నేను మాట్లాడే విధానం చూపించని. And also show the way I'm speaking. ఎందుకంటే నేను ఆకర్షిస్తేనే గాని ఎవరు నా దగ్గరికి రాలేరని వాక్యం చెప్పింది. నేను ఎవరిని రక్షించలేను. Because the word of God says, unless the God attracts, no one can come to the Father in heaven. ఆకర్షించవలసింది దేవుడు. It's God who has to be attracted by you. ఎవరిలో అట్రాక్ట్ చేస్తారు? Whom does God get నీ attracted? లోపల అట్రాక్ట్ చేస్తారు. He will attract the one that is inside you. ఎందుకంటే దేవుడి యొక్క ఆత్మ నీలో ఉందంటే ఎవరు కూడా పై అపియరెన్స్ చూడరు. నువ్వు మాట్లాడే విధానము, నీ ప్రవర్తన విధానము, నీ యాటిట్యూడ్, నీ బిహేవియర్ ని మాత్రమే చూపిస్తారు. ఎందుకంటే ఆయన స్వభావం అంతే. When the Spirit of the Lord is dwelling inside you, you will have the characteristics of God. So people will not be considering your external appearance. They'll see the way you're speaking and conducting yourself. కదా, లోకంలో అన్ని తెలుసు, మంచి ఏంటి చెడు ఏంటి అని. You know everything pertaining to the worldly related things. What is good, what is evil, what is అలాగే necessary. నీలో ఉన్న మంచి ఏంటి చెడు ఏంటి అన్నది కూడా నువ్వు తెలుసుకోవాలి. In fact, you ought to know what is the good and the evil that is residing in you. ఊరందరూ చేస్తున్నారని నువ్వు చేస్తున్నావంటే, ఊరందరూ ఏం ప్రవర్తిస్తున్నారో నువ్వు అలా ప్రవర్తిస్తున్నావంటే, ఊరందరూ ఏ విధంగా ప్రేయర్ చేస్తున్నారో అలాగే ఇమిటేట్ చేసి నువ్వు ప్రేయర్ చేస్తున్నావంటే వాళ్ళ పాపాలు నువ్వు పాలభాగస్తులు అవుతావు. You become a partaker of the worldly sins because you are imitating the world and its prayers and the way they fast and they work, they speak. ఎందుకంటే వాక్యం ఉన్నట్టు వాక్యం ఉండాలి. నీ నీ అండర్స్టాండింగ్ కాదు, అక్కడ దేవుడు ఏ ఉద్దేశంతో నీతో మాట్లాడుతున్నారో తెలియాలి. You should know with what intention God is speaking. It's not your way of understanding your thinking, but what is God wanting to speak. నీకు దేవుడు అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ You need to understand God first. కదా. దేవుడు అండర్స్టాండ్ నువ్వు చేసుకుంటేనే అప్పుడు నీ లైఫ్ ఏంటో అన్నది నీకు అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. You can understand your life and your situation only when you start understanding who God is. Are you able ఎందుకంటే to understand? మీ ఆత్మీయ జీవితం, నువ్వు ఐగుప్తు నుండి ఏ పరిస్థితి నుండి నువ్వు బయటకు వచ్చావో ఆ పరిస్థితిని అక్కడ వదిలి వచ్చావా, దాంతో పాటు వచ్చేసావా నువ్వు? Did you leave your old character in Egypt, that is in your old life, or are you still carrying on your old character and అంతే, sins even now? అదంతా పెట్టుకుని నా దేవుడు నా దేవుడు నా దేవుడు అన్నావంటే ఏ దేవుని నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నావు, ఏ దేవుడిని నువ్వు కొలుస్తున్నావు నువ్వు? Retaining your old characters and sin and then saying, my God, which God are you actually worshipping? ఎందుకంటే నా వాక్యం అగ్ని వంటిది కాదా, పండలు పగలగొట్టి సుత్తి వంటిది కాదా అని చెప్తుంది. Because the word of God says, is not my word like a hammer that breaks rocks into pieces, and is not my ఎందుకంటే word like a ఈ fire that రోజు consumes? దేవుడు ఓపిక ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను మీకు. I'm going to show you about the patience of God అలాగే and ఆయన endurance. రాతల్లగుండగుండది కూడా చూపిస్తాను But మీకు. at the same time, I'm going to show you about how the wrath of God యేసుక్రీస్తు begins. ప్రభు వారు వచ్చారు, నా శిలువ మరణం చెందారు, నేను బయటకు వచ్చేసాను. ఎలా బయటకు వచ్చాను? నీ ఓల్డ్ నేచర్ ఇంకా ఉందనుకో, అదే తప్పులు నువ్వు చేస్తున్నావంటే, అదే బూతులు నువ్వు మాట్లాడుతున్నావంటే, అదే చెప్పుడు మాటల్లో నువ్వు ఉన్నావంటే దానికి అర్థం ఏంటి? నువ్వు దేనికోసం ఆయన శిలువ మరణం చెందారో దానికి వాల్యూ లేకుండా చేసేసావన్న సెన్స్ లోకి రావాలి. You say, God has forgiven me, He has delivered me, God has washed me with His precious blood, but still you're carrying your old character, same gossip, same mindset. And then how do you think it's going to happen? He's not going to let you go like that, just like that. ఎందుకంటే ఈ ఐగుప్తు నుండి ఇశ్రాయేలు జనాంగం మొత్తము 18 స్థలాలకు వెళ్ళొచ్చారు. Do you know that the Exodus was covered in 18 places? ఓకే, అక్కడి నుండి వచ్చేటప్పుడే వాళ్ళు ఎలా బ్రతుకుతున్నారో వాళ్ళకి తెలియట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆజ్ఞలు ఇవ్వడం జరిగింది.
They didn't know how to lead their life. That was the primary reason why the commandments were given to them. నేను మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను నేను I told you yesterday. దేవుని ఆజ్ఞలు 10 ఆజ్ఞలు తెలుసు, 2 ఆజ్ఞలు తెలుసు You can easily quote the 10 commandments and the 2 commandments also. కదా. మరి అందులో దేవుడు ఇలా ఉండొద్దు, అబద్ధం చెప్పొద్దు, ఇలా చెయ్యొద్దు అని ఉన్నప్పుడు ఇది వద్దు అన్నది మాత్రం మీద దృష్టి పెట్టట్లేదు, కానీ ఏది వద్దన్నారో అది చేస్తున్నారు. దానికి ఏమనాలి? What shall we say మరి when నీ God దేవుడు has, నేర్పించలేదు కదా, మరి అరణ్యంలో నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావు అని అంటున్నారు. during your period of wilderness, when God has not taught you, like you should not tell lies, you should not commit adultery, why is it you're still committing the same things which God has told you not to do? వాళ్ళు ఐగుప్తు నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏమైందో చూద్దాం. Let's see what happened when they came out of Egypt. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎందుకు ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చారు? What was the first reason why God brought the people out of Egypt? కారణం ఏంటి? What could be the reason? ఎవరై ఉంటారు? Who could be the reason? వాళ్ళు బయటికి రావడానికి ఎవరు కారకులు? What could be the reason that they were able to come out of? జెనసిస్ 13:15 చూడండి. ఎందుకంటే మీరు బయటికి రావడానికి కూడా ఈయనే కారకులు. Because he is the reason for bringing the people out of their bondage, that is Egypt. Let's see దేవుడు this ఇచ్చిన person. మాట మీ జీవితంలో జరగాలంతే. What God has told you, that should be accomplished in your life. యెహోషువతో జెనసిస్ 13:15 ఆదికాండము 13వ అధ్యాయము 15వ వచనం. ఎందుకనగా నీవు చూచుచున్న ఈ దేశము అంతటిని నీకును నీ సంతానమునకును సదాకాలము ఇచ్చేదను. ఇది దేవుడు అబ్రహాముకి వాగ్దానం చేశారు. This was a prophetic promise given to Abraham by God. ఎందుకంటే అబ్రహాంకి నేను మాట ఇచ్చా, నేను కీపప్ చేసుకుంటా. Because God says, I give a word to Abraham, therefore I have to keep it. అంతే, అబ్రహాంకి నేను మాట ఇచ్చా, నేను కీపప్ I చేసుకుంటా. gave a word to Abraham, therefore I have to keep it. దావీదుకి నేను మాట ఇచ్చా, నేను కీపప్ I చేసుకుంటా. gave a word to David, therefore I will keep it. That's what God అందుకనే says. ఎంత మంది దావీదు వంశం నిలబెట్టాలని ఎంత మంది రాజుల కోసం చూసినా కూడా ఒక్క రాజు కూడా చేతికి దొరకల. Not a single king was able to come to the hold of the Lord because they were not able to abide in the instructions. అప్పుడు దావీదు వంశావళి నుండి వచ్చిన యోసేపుని తీసుకొని అహరోను వంశావళి నుంచి వచ్చిన మేరీకి ఇచ్చి వివాహం చేయడం జరిగింది. That's the reason in the genealogy of David comes Joseph of the New Testament and Mary from the genealogy of Aaron. God brought them together. అప్పుడు మేరీకి పుట్టిన బిడ్డని యోసేపు సంతానంగా అక్కడ రాయించడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఏంటి ఆ దావీదు యొక్క వంశావళి స్టార్ట్ అయింది. And Jesus' genealogy comes from Abraham and David, and that's how his lineage came from David. కానీ ఇక్కడ నీ సంతానానికి ఇస్తానని వాగ్దానం అయింది. ఇక్కడ వాగ్దానం నువ్వే, నీకు కూడా ఉంది ఆ వాగ్దానం. ఇప్పటికి లైఫ్ ఉంది దానికి. You know, this నీ prophetic ప్లేస్ లో promise, నేను ఉంటే దాన్ని వదులుకోకూడదని చూస్తాను నేను. this prophetic promise is applicable even now to the descendants. Even now, if I were you, I will not let go of this మీకు prophetic తెలుసా, promise. లవ్ ఆఫ్ గాడ్, గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ కాదు. It's not, గ్రేస్ లేకపోయినా గ్రేస్ అని చెప్పుకుంటావు. even there is no grace in your life, you still will say grace of God. వాక్యం ఉంది, సామ్స్ లో ఉంటది. ఏంటి తెలుసా, నేను వచ్చి నీ కృపలో నిన్ను కలుస్తానని ఉంది. In Psalms it says, I will come and meet you in your grace. దేవుడి కృప నీలో లేనప్పుడు ఏ విధంగా వచ్చి కలుస్తారు నీ But దగ్గర? the grace of God is not there in you. బాప్టిజం How do you think తీసుకుంటే will come కృప and రాదు save? కదా. Just because you take baptism, it will not come. ఫస్ట్ ఆ సెన్స్ లోకి రావాలి. Come to the proper understanding. క్రీస్తు యొక్క శిలువ వ్యర్థం అవ్వకూడదు. Let not the message of the cross, the crucifixion go అది nullified. ఒక్కొక్కరు అనుకోవాలి. Everyone ought to sing. దేవుని యొక్క శిలువ వ్యర్థం అవ్వద్దు. Let not the message from the cross not go in నేను vain. మీకు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పా. I showed you some points. ఏంటంటే, తండ్రి యగు దేవుడు నిన్ను ఇష్టపడుతున్నారంటేనే మనుష్య కుమారుడు నీ దగ్గరకు వచ్చారు. The Son of Man can come to you just because God the Father was very much interested in you. అంతే. తండ్రి యొక్క దేవుడికి నీ మీద సంతోషం ఉంటే మనుష్య కుమారుడిని నీ దగ్గరికి పంపిస్తారు. Only when God the Father is happy with you, he will send the Son of Man to you. అంతే. ఇది గ్రహించకుండా నువ్వు ప్రేయర్ అంటే వాళ్ళు ఉపయోగం లేదు. Without understanding this, if you just say prayer, it's of ప్రేయర్ no use. నువ్వు చేస్తావా? మనుష్య కుమారుడు Amen. కంటిన్యూస్ గా నీ కొరకు ప్రేయర్ చేయాలా? Which one you think నీకు is ఏది కావాలో better? చూస్ చేసుకో. You choose which one is better. Do you want to pray for yourself or నీ pray for others? థాట్సే నీ Or ప్రేయర్. do you want to pray for yourself or do you want the Son of Man to intercede and pray on your behalf? Remember this, your thoughts are your prayers. ఆలోచించుకో. 4 గోడల మధ్యలో ఏమున్నావో నీ ఆలోచన నీ ప్రేయర్. Your thinking process within the 4 walls is the thoughts which is evil, and that's గుర్తుందా going to be లేదా your అని prayers. పక్కన వాళ్ళను, అదే నీ ప్రేయర్. If you say, are you out of your senses? That's going to be your prayers. అంతే. నువ్వు ఏమంటావో అదే నీ ప్రేయర్.
Whatever నాకే you speak, మోకాలేసి ప్రేయర్ చేయనవసరం లేదు. you don't have to necessarily go on your knees and pray. నా దృష్టిలో మోకాలంటే నీ లోపల ఉన్న ఈగోతో సమానం. If you ask దాన్ని me, వంచావంటే నీ మోకాలు వంగుద్ది. నీ మోకాల్ని ఈజీగా ఎవరైనా వేయగలుగుతారు మోకాలు. anybody can go on their knees and pray, but if you ask me, going on the knees is not the most important thing. But when you're bowing down your ego, you're bending your ego down, that's like going on your ఈ knees. వాక్యం Reverse. యొక్క అవగాహన ఉందనుకో, ఏ ఏ ఏ పరిస్థితి ఎట్లా మారినా కూడా వాక్యాన్ని పట్టుకుంటావు. యోబు అలాగే విధంగా When ప్రవర్తించడం you have the జరిగింది proper understanding of the word of God, you will know how to conduct yourself. That's what Job did. కదా. నువ్వు ఐగుప్తు నుండి బయటకు వచ్చావు అని అంటే ఓల్డ్ నేచర్ ని వదిలి బయటికి రావాలి. అదే నేచర్ ఇంకా నీలో ఉందనంటే నిజంగా నువ్వు రక్షణలోకి వచ్చావా? You need to let go of your old character and sins and put on the Christ. రక్షణలో Otherwise, లేవు. but not doing so, if you say you are saved, you're not so. You're not saved. ఒక్కసారి జెనసిస్ 17 verse 8 and 7 చూద్దాం. 8 and 7. 8 చదివి 7 కి వెళ్ళండి. జెనసిస్ 17 verses 8 and 7. ఆదికాండము 17వ అధ్యాయము 8వ వచనం. నీకును నీ తరువాత నీ సంతతికిని నీవు పరిదేశమయ్యున్న దేశమును అనగా కనాను దేశము అంతటిని నిత్య స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చి వారికి దేవుడినై ఉందునని అతనితో చెప్పెను. నెక్స్ట్ 7వ వచనం. నేను నీకును నీ తరువాత నీ సంతానమునకును దేవుడై ఉండునట్లు నాకును నీకును నీ తరువాత వారి తరములలో నీ సంతతికి నీ మధ్య నా నిబంధనను నిత్య నిబంధనగా స్థిరపరిచేదను. ఇది అబ్రాహాము నిబంధన. ఈ నిబంధన క్రింద ఉన్నారా లేదా అని పరీక్షించుకోవాలి. విని వెళ్ళిపోవడానికి అక్కర్లేదండి. సినిమా థియేటర్లో కూడా వింటారు, ఇంటి ముందు టీవీ ముందు కూర్చుని సీరియల్స్ కూడా వింటారు, ఇక్కడ వాక్యం వింటారు. దయచేసి ఆ మూడు కూడా సమానంగా దయచేసి చూడకండి. మీ స్థితిని గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. This is the covenant that God made with Abraham, which is applicable even with you. It's not just you hearing the word of God and then you disappear in your old way of life. It's like seeing a movie or looking for entertainment and then forgetting. This don't see like a movie. This is your life. ఎందుకంటే మీ ఆత్మీయ జీవితము మీ 4 తరాలకి కూడా కాపుదలగాను, రక్షణకి, రక్షించడానికి, అవసరతలో సహాయం చేయడానికి మీరు ఏర్పరచుకుంటున్న స్వాస్థ్యం అది. If you truly love, ఆస్తులు కాదు. if you truly love your children and your generation, this is the only way where it can help you, your children and your generation, not inheriting properties or possessions. నీ ఆత్మీయ జీవితం సరిగా లేకుండా నువ్వు ఎంత ప్రాపర్టీస్ సిద్ధపరిచినా నీ పిల్లలు దాన్ని నాశనం చేస్తారు. అందులో డౌటే లేదు. It's true, if your spiritual journey is not good, not set right, you might be rich, but then later on your children will destroy the కానీ properties. ఇక్కడ దేవుడు ఇచ్చిన నిబంధన వాడుకో. Use the covenant which God has made with Abraham. That's అనుభవ applicable to జ్ఞానంతో you. చెప్తున్నాను. In fact, I'm speaking out of experience. దావీదుకి ఇచ్చిన మాటని ఏ విధంగానంటే నీ పిల్లలు తప్పు చేసిన కొట్టైనా తీసుకొస్తాను కానీ నేను వాళ్ళని వదిలిపెట్టను అంటారు. Because Lord God made a covenant with David, telling that even if I have to spank your children, I will bring them back to you. నీకు అది దొరికిందంటే అది చాలా గొప్ప భాగ్యం. అదే రక్షణ నా You దృష్టిలో are అయితే. indeed a blessed person and you are saved when God does that with you and your children. వాళ్ళ రక్షణ కోసం వీళ్ళ రక్షణ కోసం ప్రేయర్ చేయనవసరం లేదు. You దైవ జ్ఞానంతో నీ పిల్లల రక్షణకి నువ్వివి. You don't have to pray for the salvation of others or your family members, but with your conduct, with your changed behavior, you can pass on the salvation to your children. దేవుడి వాక్యంలో ప్రతి దానికి వాక్యం బాగుంటది. దేవుడు ఎంత ప్రేమ ఉన్నాడో కండిషన్స్ అప్లై. You know, the conditions always apply, though you would use the word telling that God so loved the world. But remember, there's conditions that apply. కండిషన్స్ ఏంటన్నది నువ్వు చూడకుండా నువ్వు ఇష్టంగా వెళ్ళి ఎన్ని ఉపవాసాలు చేసినా ఎన్ని ప్రేయర్ చేసినా కూడా ఉపయోగం లేదు. ఎవరి కోసం చేస్తున్నామని దేవుడు మాట్లాడుతున్నా నీకు వినిపించదు. If you don't follow the conditions and the instructions which God has said, and thereby go about fasting and praying, God is not going to hear you. Who's going to hear you that you're praying? ఇక్కడ కూడా అందుకే అబ్రాహాంకి ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టడానికే ఐగుప్తు నుండి ఇశ్రాయేలు జనాంగాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చారు. మిమ్మల్ని కూడా దేవుడు బయటికి తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి. The reason why the Israelites were brought out of the land of Egypt was because God had already spoken this to Abraham and he kept his word. Even in your case, God will bail you out of your bondages and trouble, but you need to check. కదా, నువ్వు ఆత్మీయ జీవితంలో నుండి ఇలా బయటకు వచ్చావు. You have come out of your ఎవరిని spiritual- చేరుకోవాలి? the moment you have come out, step into, కనాను దేశాన్ని చేరుకోవాలి. you should reach the promised land, which is Canaan. కనాను దేశం ఎవరు? And what is Canaan land? Jesus Christ. మనుష్య కుమారుడు. It is the Lord Jesus Christ, the Son of ఓకే, Man. Is మనం Canaan land. సింపుల్ గా చెప్తాం. వచ్చారు,
రక్తం కడిగేశారు, మళ్ళా బతికేశారు, వెళ్ళారు. నువ్వు మాత్రం బతకలేదు అనేది రియలైజ్ అవ్వట్లేదు. You will say, he came, he died, and he rose again, but you are still in your death state. You are not risen again. ఎందుకంటే క్రీస్తుని లేపిన ఆత్మ చావుల్లో ఉన్న నిన్ను కూడా లేపుతుందని వాక్యం చెప్తుంది. కానీ ఆయన లేసారు అని అంటున్నావే గాని నువ్వు లేసావా లేదా అనేది నువ్వు సెన్స్ The చేసుకోలేకపోతున్నావు. Spirit of God that is dwelling in Christ made him rise again, made him resurrection, but you have not been resurrected again. ఆయన లేస్తారు కానీ నువ్వు మాత్రం లేగవు. He has risen, but you have never risen. నీకు తెలియకపోయినా అక్కడ ఒక వాక్యం పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క రక్తము నా మీద నా పిల్లల మీదకి వేయండి అంటావు కదా, అవి వేసుకోవడం వల్ల నువ్వు ఎలా ఉంటావు, నీ పిల్లలు అలాగే ఉంటారు. You do not know that is a verse that's applicable to you, because when the Jews said, the blood of Jesus Christ come upon us and our children, our generation, ఒకటి that's what comes upon you. You do not know that you and your children are afflicted. చెప్పిన మాట అయినా వినాలి, సొంత బుద్ధి అయినా ఉండాలి. ఇవి రెండూ లేదంటే నీకు ఆత్మీయ జీవితం ఉన్నా లేకపోయినా వేస్టే. You should have your own spiritual standards set up and abide in the counsel of God, or you should at least listen to your spiritual counselors who are going to give you the right counsel according నేను to the మీకు word of God. చూపించాను కదా, నేను I showed you yesterday. కదా ఇశ్రాయేలు జనాంగం మన దేవుడు ఏం చెప్తాడో చెప్పు అది వింటా అని అన్నారు. That's what in Jeremiah 42, these people, the guerrillas were coming and saying to Jeremiah, tell us what we need to do. Please tell చెప్పిన us. తర్వాత వారు వినలేదు. But after it was instructed, they did not oblige. అయినా కూడా చెప్పారు, మీరు మాట వినకపోతే మీకు ఇట్లాగా అవుతుందని కూడా చెప్పారు. And also further, God came to the rescue by telling, if you don't listen, this is what is going to happen. The అయినా sword and the వినలేదు. famine and the plague will come to you. But still they were adamant. వాక్యము ఇక్కడ వింటున్నావు, కానీ ఆ వాక్యం చెప్పినట్టుగా నీ శరీరం గాని, నీ హృదయం గాని, నీ ఆలోచన గాని వింటుందా లేదా ఇప్పుడు చెక్ చేసుకున్నావంటే నువ్వు ఐగుప్తులో ఉన్నావా లేకపోతే ఐగుప్తు నుండి బయటకు వచ్చావా అనేది దీన్ని బట్టి కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. You're just merely hearing the word of God, but you need to check whether your spirit is hearing the word of God, whether your heart is hearing the word of God, and you're listening with implicit obedience. By అంటే this you will know what is it and what your మరి spirit నువ్వు is doing. మనిషి కుమారుడి దగ్గరికి ఎలా వెళ్తున్నావు? How are you going to the Son of ఏ Man? విశ్వాసంతో వెళ్తున్నావు? With what faith are you 70 going? మంది శిష్యులు వెళ్ళిపోయారు కదా, ఒక సిచ్యుయేషన్ వచ్చేసరికి అలా వెళ్ళిపోతున్నారా? Do you know that the situation arose? 70 ఇది చాలా disciples were offended. కఠినమైన బోధ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నారా? 70 disciples were offended by saying this is a hard Check saying. Who's చేసుకోండి. going to follow him? Check కదా. your life. మనుషులు ఇక్కడే ఉంటారు, You can be physically మీ present here, ఆలోచన సరిగ్గా ఉండదు. but your thoughts is not right. ఎందుకంటే మనకు నచ్చకపోతే మనకు నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. అదే ఇశ్రాయేలు జనాంగం చేసిన పెద్ద తప్పు. ఆ తప్పు ఇంకా చేస్తున్నారు అని అంటే నువ్వు ఇంకా ఐగుప్తు నుండి బయటికి రాలా, ఐగుప్తులోనే ఉన్నావు. The biggest blunder that many of you are doing, including like the Israelites, is you do not know what you're speaking. You're speaking so rashly, not knowing what you're speaking. మరి నిత్య స్వాస్థంగా ఇస్తానన్నది నీకు దొరికిందా లేదా అని చూస్తే యాక్చువల్ గా దొరకలేదు. You have actually not inherited the inheritance which God has given ఆయన eternally. ఎంత చెప్పారంటే వాళ్ళకి నిత్య స్వాస్థంగా ఇచ్చి వారికి నేను దేవుడినై ఉంటాను అని అన్నారు. And here he says, I'm making an everlasting covenant to them and I will be their God. అని చెప్పిన తర్వాత వీళ్ళని ఐగుప్తు దేశం నుండి బయట తీసుకొచ్చాక వాగ్దానం దేశం ఒకసారి చూసి రండి అని అంటే ఎవరైతే చెడ్డ సమాచారం చెప్పారో దాన్ని నమ్మారు కానీ దేవుని నమ్మలే అక్కడ. And the second phase happened like this. When it was told to go and inspect the land or the Canaan, which is a promised land, the people who came back gave an evil report, wrong report. And in fact, all congregation believed in the evil report and wrong report, not the report of the two people. ఎందుకని? Why? నాకు తెలుసు, Because they say, yeah, నా I know. దేవుడి గురించి నాకు తెలుసు. They say, I know about my God. ఏం You don't. తెలుసు అని అడిగితే దానికి జవాబు చెప్పగలగాలి. And when you ask them, what do you know about your God, means they'll not be in a position to దేవుడు tell. అన్నది అగ్నితో ఆడుతున్నావు అని అంటే పరిస్థితులు తారుమారు జరుగుతాయి. God is also a consuming fire. Remember that. If you play with the fire, you know what will happen to you. అబ్రాహాము యొక్క నిబంధనలో నువ్వు ఉండాలి, లేకపోతే అబ్రాహాము యొక్క కుమారులే కానీ మీలో నా వాక్యం లేదని చెప్పుకునే ఆ స్థాయికి ఆ స్థితిలో ఉండడానికి వీలుంది. నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. It is definitely possible, but you need to check. ఎందుకంటే నేను దేవుని తెలుసుకున్నా, నాకు అన్ని తెలుసు అని అంటావు కాబట్టి నీకు తెలుసుకోవాలి. నీకు ఏమి తెలియదు అన్నది మాత్రం నువ్వు కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. నువ్వు వాక్యం ద్వారా నువ్వు కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి నీకు తెలియదని. You say you know God and everything, but through the word of God, you need to check what is it that you do not know. అందుకే అబ్రాహాంకి ఇచ్చిన మాట ఇచ్చారు కాబట్టి అది నెరవాలంటే ఒక కండిషన్ దేవుడు పెట్టడం జరిగింది. And if the covenant that was made to Abraham, it has to be fulfilled in your life too, దేవునికి you need to fulfill the condition which God has set. దేవుని ఆజ్ఞలకు లోబడి ఉండాలి. The most important thing is you need to be submitting yourself to the commandments or the instructions of God. ఇక్కడ చూస్తే ఐగుప్తు నుండి విడుదల పొందినప్పటి నుండి కంటిన్యూస్ గా దేవుడికి అవిధేయత మాత్రమే చూపిస్తున్నారు. After they were bailed out of the bondage, that is the land of Egypt,
They were constantly being disobedient. దేవునికి విరోధంగానే చేస్తున్నారు, పాపం చేస్తూనే ఉన్నారు, అవిధేయత అవుతూ ఉన్నారు, తిరుగుబాటు చేస్తూనే ఉన్నారు. They were constantly doing things against what God has told. And in fact, they were rebelling against instructions of God. రెబెలియన్ అంటే ఏంటి? And what is rebellion? ఇక్కడ నువ్వు వాక్యం వింటున్నావు, You're hearing the word of God here. బయటికి వెళ్ళాక నీకు నచ్చింది నువ్వు చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు మనిషిని కాదు, దేవుడి మీదనే తిరుగుబాటు చేస్తున్నావు అనేది నువ్వు తెలియాలి. Remember this. You're hearing the word of God, but when you go out, you're doing things on your own which is contrary to what God has ఎందుకంటే instructed. This బాధపడుతుంది ఎవరు? is exactly what is called as rebellion. బాధపడుతుంది ఎవరు? Who is actually getting grieved? ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఇంట్లో ఒక్కొక్క సిచ్యుయేషన్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. You're all facing situations individually in your respective ఏదో homes. విధంగా మైండ్ తో గాని ఆలోచనతో గాని ఒక్కొక్క సిచ్యుయేషన్ ఒక్కొక్క విధంగా ఫేస్ చేస్తున్నారు With your mind, with your physical, everything, nature, you're having difficulty. కదా. మరి తన నుండి నువ్వు ఎలా బయటకు వస్తావు? How are you going to bail yourself out? బయటకు వస్తున్నావు అంటే నువ్వు ఇది చెక్ చేసుకో, నేను డిసోబే చేస్తున్నానా? If you have to come out, you need to ask this question and check, am I disobeying God? ఎందుకంటే మరి వాక్యం లేదు కదా, Because you are not deep rooted విన్నా in కూడా word. మర్చిపోతావు కదా. Even if you hear, you forget. అక్కర్లేని విషయాలన్నీ గుర్తుంటాయి. 10 సంవత్సరాల క్రితం ఏం జరిగిందో కూడా గుర్తుంటది, కానీ ఇప్పుడు విన్న వాక్యము రేపటితో గుర్తుండదు. You're able to remember the years of insults over you, but you're not able to remember the word of God that just took place yesterday. కదా. ఇక్కడ వీళ్ళు ఫస్ట్ ఏం చేశారు? What happened? బయటికి తీసుకొచ్చేసారు దేవుడి వేలని. The Lord God brought them out of the land of ఎలా Egypt, which is తీసుకొచ్చారు? bondage. How did He bring them out? గొప్ప కార్యాలు చేసి కంటితో వాళ్ళు చూసిన తర్వాత తీసుకొచ్చారు. He made so many signs and wonders, and they were able to witness. Both Egyptians and మరి Israelis were able నేటి to దినమున witness. అద్భుత కార్యాలు చూసిన తర్వాత నువ్వు దానికి తగ్గ జీవితం చేస్తున్నావా? ఒకటి అద్భుత కార్యం అయితే ఇది అయిపోయింది, అది జరగలేదుగా, అది జరగాలి, ఇది అవ్వలేదుగా, ఇది అవ్వలేదు, అది జరగాలిగా అంటే ఏదో ఒకటి తోక కనెక్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు. Today, nowadays, are you not also focusing only on miracles, healings, and deliverance? If one is getting to pass, you will immediately focus on the next set of conditions. Like, I want this. This does not take place. అపనమ్మకముతో కంప్లైంట్స్ చేస్తుంటారు. And with unbelief, So, and with first point. doubting, with unbelief and doubts, you start complaining. కంప్లైనింగ్ ఉంటుంది. అలా కాదు, ఇలా కాదు, ఇట్లా కాదు, అలా కాదు, అలా ఎందుకు చేసండి ఇలా అంటారు చూసారు, అదంతా కంప్లైనింగే. అందులో అపనమ్మకం ఉంటది. In దేవుడు all ఉండరు, your- దేవుడు లేరు కాబట్టి ఏం మాట్లాడాలో నీకు తెలియదు, ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో నీకు తెలియదు. In all your complaints lies your unbelief, your doubts, and your apprehensions. God is not there. You're only చూపించిన talking about your problems. అపనమ్మకం ఏంటో చూపించిన Shall I show you what is unbelief? కదా. ఓకే, చూడండి ఎగ్జోడస్ 32:1 చూడండి. Exodus 32:1 నిర్గమకాండము 32వ అధ్యాయం. ఫస్ట్ చెప్ ఇటువంటి ప్రవర్తన ఏదైనా మీలో ఉందా? ఎనాలిసిస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. Now your analysis start. You need to check. అయిపోయింది. Are ఫస్ట్ you- ఏంటి? నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్ముకుని వచ్చేసావు బయటికి బాగానే. The first step is you believed in God and you came out. నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందో తెలియాలి కదా. Now you need to know where you're standing. నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్మి బయటకు వచ్చావు అని అంటే నమ్మినటువంటి మారు మనసు నీలో ఉండాలి. If you really believe in God and you have come out, you should really have a repentance worthy of its నీకు fruit. కంట్రోల్ లేకుండా కోపం వచ్చేయడం, కంట్రోల్ లేకుండా అరిచేటప్పుడు నలుగురు ముందు అరిచేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి అనవసరం ఎదుటి వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారు, అది ఇంట్లో వాళ్ళైనా బయట వాళ్ళైనా సరే, వాళ్ళ మనసులో ఏముంది, వాళ్ళు ఏం బాధపడుతున్నారు అవన్నీ అనవసరం. నాకు కోపం వచ్చింది తిడతా, ఎలా మనసు అంగీకరిస్తుంది నాకు అర్థం కాదు. నిన్ను నమ్మిన దేవుడు అలాంటివాడా? ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. You are saying you're not able to control your anger. You're just not bothered about the people surrounding you and how your facial expression changes. Is this the God? Is this what God has taught you? And do you believe this kind of నీ God? దేవుడు నేర్పించలేదు. అయితే నీ దేవుని మొహం మీద గుద్దటం జరిగింది, ఉమ్ము వేయడం జరిగింది, ముళ్ళ కిరీటం పెట్టడం జరిగింది. నువ్వు నిజమైతే రాజువైతే రక్షించుకొని అవమానపరచడం జరిగింది, ఆయన ఒంటి మీద బట్టలు లాగేయడం జరిగింది. అవన్నీ ప్లేస్ లో ఉన్నది నువ్వు కాదా? Jesus was ఈ రోజు కంఫర్ట్ గా బట్టలు వేసుకొని తిరుగుతూ ఆయన అలా చేశారు, ఆయన ఇట్లా చేశారు అని అంటారే కానీ నువ్వు కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేవు, మాటల్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేవు, ఆలోచనని కంట్రోల్ చేసుకోలేవు, నీ బలహీనతలను కంట్రోల్ చేసుకోలేవు. ఏమిది? Jesus was crucified, just not crucified. He was crowned with thorns, removed of his clothes, striped, beaten black and blue, for no cause of his. But you, on the other hand, are crucifying Christ, insulting people, and you're wearing very good clothes, adorning yourself so well, and simply saying Jesus died on the cross for me. Exodus 32:1 చూద్దాం. నిర్గమకాండము 32వ అధ్యాయము 1వ వచనం. మోషే కొండ దిగకుండా తడువు చేయుట ప్రజలు చూచినప్పుడు ఆ ప్రజలు అహరోను వద్దకు కూడి వచ్చి, లెమ్ము,
మా ముందర నడుచుటకు ఒక దేవతను మా కొరకు చెయ్యము. ఐగుప్తుల నుండి మమ్మల్ని రప్పించిన ఆ మోషే అనువాడు ఏమాయనో మాకు తెలియదని అతనితో చెప్పిరి. అద్భుత కార్యాలు చూసేశారు. They అన్ని saw- మూటలు సర్దుకుని చక్కగా బయటకు వచ్చేసారు. వచ్చిన తర్వాత ఏమయ్యారో, ఆ మోషే ఏమయ్యాడు, మోషే ఏమయ్యాడా? మరి అదే మోషే ద్వారా గొప్ప కార్యాలు అందరూ చూసినప్పుడు గుర్తుకు రాలేదా? The Israelites were able to taste various miracle signs and wonders done by the Lord. Then they came out of Egypt with all their backings and belongings. And then look at the way they are dressed. Where is Moses? Where is he? And they were started నీ speaking against them. కోపాన్ని, ఆలోచనని నువ్వు తగ్గించుకున్నావంటే దేవుడి విషయంలో రైట్ అండర్స్టాండింగ్ లో ఉంటావు. You నీ will get, కోపాన్ని, నీ ఆలోచనని నువ్వు తగ్గించుకోలేదనుకో, దేవుడు ఎక్కడ, యెహోవా ఎక్కడున్నాడు అన్నట్టుగా నీ ప్రవర్తన ఉంటది. if you're not able to control your anger and your thoughts, I repeat, if you're not able to control your anger and your thoughts, you will also start complaining and then say, where is God? Why God is not doing this? భార్యాభర్తలు ఒకరినొకరు లోబడి ఉండాలి. Husband and wife ought to submit with one another. నువ్వు ఒకరినొకరు లోబడి ఉన్నావు అని అంటే నువ్వు దేవుడికి విధేయత Amen. చూపిస్తున్నావు అని అర్థం. If the husband and the wife submit to one another, that means you are showing obedience to God. ఒకే ఆలోచన, ఒకే ఆత్మ, ఒకే దేవుడు యొక్క మనస్తత్వంలో నీవు ఉన్నావంటే నీ పరిస్థితుల్ని ఇలా మార్చుకోగలుగుతావు. If husband and wife are having unity of faith, unity of thought, and having unity, you both can change any situations. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఉందనుకోండి, అసలు భార్య భర్తలు ఏక శరీరం అంటారు. నీకు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ వచ్చిందంటే 2 శరీరాలు అవుతాయి. ఆలోచించుకోండి మీరే. Husband and wife are considered to be as one in the flesh and the body and the mind. But if you have difference of opinion, you're having 2 bodies. ఆ 2 ఒపీనియన్స్ ఏంటి? Why are you caught up between 2 opinions? నెంబర్ 1, మోషే ఎక్కడున్నాడో ఏమో నాకు తెలియదు, నాకు దేవుడు కావాలి Where is Moses? I do not know, but I need my God. అని వీళ్ళకి ఏ దేవుడు కావాలో వాళ్ళు చేయించుకుంటున్నారు అక్కడ. They are making a God of their own understanding. అలాగే నీకు ఏ విధంగా కావాలో, నీ కోపం వస్తే అరవడం గాని, ఇరిటేషన్ అయిపోవడం గాని, చిరాకు పట్టడం గాని, ఇవన్నీ చేస్తున్నావంటే నీకు నువ్వే నీ దేవుని రెడీ చేసుకుంటున్నావు అక్కడ. You are preparing a God of your own when you're getting anger, irritated, and getting annoyed, and you're having your own thinking. నువ్వేమనుకుంటావు, నేను దేవుడి రాజ్యాన్ని తెచ్చుకుంటున్నాను అని అంటావు. కానీ సాతాన్ రాజ్యం ఎవరు ఏర్పరుస్తున్నారు? నువ్వే ఏర్పరుస్తున్నావు. You're thinking you're preparing a kingdom of God for yourself, but actually you're there in the నేను మీకు kingdom of సహాయం Satan. చేస్తున్నా. ఈ రోజు మీకు సహాయం చేయడానికి చూస్తున్నాను. నేను చిన్నదే, జస్ట్ చిన్నదే. I'm actually wanting to help you, though it is very small. I'm wanting to help you. నీకున్న ఆ చిన్న చిన్న లోపాలు ఏమున్నాయో దాన్ని సరిదిద్దుకోవాల్సిన బాధ్యత నీకుంది. నేను మారును, నువ్వు మారు అన్నటువంటి కాన్వర్సేషన్ ఉండకూడదు. అలా కాదు అని చెప్పి ఉండకూడదు. You also ought to find out what are those small weaknesses, irritants for your spiritual journey, and mend yourself. Not telling that I'm not going to change. First, you change ఎందుకంటే yourself. నీ జీవితంలో జరిగే విషయాలే నేను చెప్తున్నా. I'm talking about the things happening in your own life. ఐగుప్తు అన్నది నీ ఓల్డ్ నేచర్. Egypt is nothing but your old nature and క్రిస్టియన్స్ bondage. కాదు, మతం కాదు, దాన్ని పక్కన పెట్టండి ముందు It's not at all about Christians or Christianity. కదా. క్రీస్తు రక్తము నీ మీద ఉందా లేదా అన్నది ఫస్ట్ నువ్వు తెలుసుకో. You need to check if the blood of Christ is working in you or not. ఫస్ట్ తెలుసుకో. ఉద్దేశపూర్వకమైన పాపము చేస్తే బలి పని చేయదు అని అన్నారు. నువ్వు ఉద్దేశపూర్వకంగా నువ్వు కావాలని ఉద్దేశించి అన్ని చేసుకుంటూ వెళ్తున్నావంటే దేవుని రక్తం పని చేయదు, సాతాను బాగా పనిచేస్తాడు. Hebrews 10:26 very clearly says, if you sin intentionally, the blood will not have any more effect in your life. కదా. ఇక్కడ 2 అభిప్రాయాలు ఏమొచ్చాయి? What was the two different బైబిల్ opinions? గ్రంథం ఏమంటుంది? ఒకే ఆలోచన, ఒకే ఆత్మ, ఒకే దేవుడు, ఒకే తండ్రి, ఒకే గురువు అని చెప్తుంది. One thought, one spirit, one master, one God. That's what the Bible teaches us. అందరూ నువ్వు ఒకే తండ్రి పిల్లలైతే ఒకే తండ్రికి సంబంధించినట్టుగా నీ ఆలోచన ఉండాలి కదా. అలాగూ కాదు అని ఎందుకు వస్తది? If you all are born to that one Father in heaven, then why is it you're having a difference of opinion? అంటే వేరొక రాజు కావాలి అని అన్నప్పుడే వస్తది, అలాగూ కాదు అని. The moment you say it's not like that, that means you have anointed another person as a king. అలా కాదు అని అంటావు. నిజమే, అలా కాదు కానీ అని అంటావు. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? నీ ఒపీనియన్ మార్చేసుకుంటున్నావు. ఏది సత్యము ఏంటి అన్న దాని మీద దృష్టి పెట్టట్లేదు. నేను చెప్పేది అక్కడ జరగాలని కోరుకుంటున్నావు అంటే ఇశ్రాయేలు జనాంగం అలాగే చేశారు. అంటే నువ్వు ఆత్మను పొందుకోలేదు, ఐగుప్తు నుండి తిరిగి రాలేదు. You will indeed say, yes, whatever you're saying is correct. But actually, it's not like that. This is what has happened. That means you are wanting a king for yourself. You don't want God to be a king. అంటే నీ మైండ్ లో ఎన్ని అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి? In your mind, are you not caught up with 2 ఉంటే opinions? 2 ఉండాలి, ఒకటి మంచి ఒక చెడు.
Only two opinions. One is good and one is evil. అంతే. మంచి ఏంటి? మోషే వెళ్ళాడంటే మోషే వస్తాడు. నేను వెయిట్ చేస్తే ఇక్కడే ఉంటా. The first one would be if Moses has gone up, he'll definitely descend down also. Therefore, I'll wait till he returns. ఇంత భయంకరమైన పరిస్థితి నుండి దేవుడు నన్ను తీసుకొచ్చారు. భయంకరమైన స్థితి నుండి దేవుడు. ఆ నరకం మామూలుగా ఉండదండి. ఐగుప్తులో వాళ్ళు పెట్టిన నరకము మామూలుగా ఉండదు. అది ఏంటంటే ఇదొక ట్రోమా అన్నది కూడా దానికి బియాండ్ అదికు మేలా ఉంటది అది. And that's what you should think. Moses and God helped me come out of the land of Egypt with all the torment and the torture that I was undergoing. Therefore, I will wait for Moses till he returns. This is the Kada. first opinion. భక్తి అలాగే ఉంది. నా దేవుడు నా దేవుడు నా దేవుడు దేవుడు తర్వాతే అని భక్తి ఉంది, కానీ బుద్ధి మారలేదు. Your desire towards God or godliness is good, but your mind towards God has not changed. ఇప్పుడు చెప్పు, నీకు ఎటువంటి అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి? Now, what are the opinions that you're having? యాకోబు ఏమన్నాడు? ద్విమనస్కురారా, మీ చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోండి అని అన్నారు. The book of James clearly says, you double-minded, cleanse your hands, you అంటే sinners. ఈ ఇశ్రాయేలు జనాంగం ఏంటి? దేవుడికి ప్రేయర్ చేశారు మేము బయటికి రావాలని. The Israelites were only praying to God that they have to come out of the promise. మోషేని ఆరోన్ పంపించి బయట తీసుకొచ్చారు. And God sent Moses and Aaron to build them out of, to bring them out మోషే of Egypt. పైకి వెళ్ళి కిందకి రాకపోయేసరికి మాకు దేవుడు కావాలి, మమ్మల్ని మళ్ళీ ఐగుప్తుకే తీసుకెళ్ళడానికి దేవుడు కావాలి. చూసావా? And after so many years, when Moses ascended to the heaven and delayed in his coming, they said, Ante- we want this Moses, he's not coming, so let us go back to Egypt. Who will bring us back to Egypt? We need a God. నీ ఆత్మీయ జీవితంలో దేవుడు చెప్పింది లేదు అని అంటే, అలా కాదు నేను అలా అనుకోలేదు, నేను ఆ ఉద్దేశంలో అనుకోలేదని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావంటే నువ్వు నీ అభిప్రాయాన్ని ఒక దేవుడిగా చేసుకుని మరలా ఐగుప్తుకి తిరిగి వెళ్తున్నావు. You have made, ఎంత మంది జీవితాలు అలా జరుగుతున్నాయి. ఇంకా చాలా మంది ప్రామిస్ ల్యాండ్ చేరుకోలే. many people have not gone to the promised land because Baptism అయితే అయిపోయాయి. they have made their own opinions as God, and in fact justifying, telling it's not like that. I felt this is right. It's all your logical mind. That's what has కదా. happened. మా ముందర నడుచుటకు అంటే వాళ్ళెత్తుకుని నడిపించడానికి. They wanted their own God to lead them back to Egypt. అంటే నువ్వు అనుకున్నది అక్కడ జరగాలి. That means, are you not Adam, that you want to accomplish those things which you want? మీ ప్లేస్ లో నేను ఉన్నాను అనుకో, ఎదుటి వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తా, వాళ్ళు నాకేం చెప్పడానికి వచ్చారని. And if I were you, I will wait what the other person wants to communicate. I will listen to them ఆయన patiently. తర్వాత వాక్యానికి కనెక్ట్ చేసుకున్నానా లేదా అని చూసుకుంటా. And then I will connect to the word of God and check and then speak. ఈ మాట దేవుడి నుంచి రావచ్చా కదా, ఇది కరెక్టే కదా అని ఒక ఆలోచన అనేది నాకు రావడం జరుగుతుంది. And then I will start thinking, this person is probably speaking to the word of God. Let me give it a thought. That's how you should think. నీకు అక్కర్లేదు అనుకో, అలా కాదు అని అన్నావంటే నువ్వు తిరిగి ఐగుప్తు దేశానికి వెళ్తున్నావు. But if you are annoyed, if you're embarrassed, if you say, it's not like that, give me some time, means that means you have decided to go back to Egypt. చూడు వీళ్ళు ఎంత తెలివితేటలు ఉన్నాయో వీళ్ళకి. Look at the wisdom that this ఐగుప్తు నుండి మమ్మల్ని రప్పించిన ఆ మోషే అనువాడు ఏమాయనో. the way Moses was addressed as the man who brought us out of the land of Egypt. Look at the disrespect. కొండ ఎక్కడో చూసావు కదా. Did you not see Moses ascending to heaven? I mean, to ఏమాయనో mountain? ఎలా చెప్తున్నావు నువ్వు? Then how can you say this man, what has happened to this man? అంటే నీకు నచ్చినట్టుగా నువ్వు అన్ని చేసేసుకుని దేవుడు అక్కడ ఉన్నాడు, దేవుడు ఏం చేయగలడు, దేవుడైతే చేస్తారు కదా, దేవుడైతే చేయరా అని You మాట్లాడుతున్నాడు. did everything on your own and then you started complaining and murmuring against God. If it were God, why is he not helping me? కదా. రెండో అభిప్రాయం చూద్దాం. 5వ వచనం చూడండి. Let's see the second opinion, verse 5. 5వ వచనం. అహరోను అది చూచి దాని ఎదుట ఒక బలిపీఠము కట్టించెను, మరియు అహరోను రేపు యెహోవాకు పండగ జరుగునని చాటింపగా. అంతే. ఇక్కడ ఏంటంటే అహరోను వచ్చి ఆత్మీయంగా అక్కడ మాట్లాడలేదు. అందుకనే మోషే వచ్చి నువ్వు ఏం చేసావు ఈ ప్రజల్ని అని అంటాడు. Aaron was not at all conducting himself spiritually. That's the reason Moses rebuked Aaron and said, what are you doing? కానీ నువ్వు నీ అభిప్రాయము వాక్యం ద్వారా మారట్లేదంటే నీకు నచ్చిన కాపర్ల దగ్గరికే నువ్వు వెళ్తావు. నీకు నచ్చిన వాక్యం ఏంటో ఏదైతే ఏంటి వాక్యమే కదా అని. If your opinions are not translated according to the word of God, you will go with the false prophets and say everywhere is the word of God, whether this church or that church is the same. అంటే ఇది కూడా తెలియదే. మోషే ఎక్కడ ఉన్నాడు, దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నారు, ఎందుకు నాయన ఈ పరిస్థితి తెచ్చావు, నాకు ఎందుకయ్యా ఈ పరిస్థితి ఇచ్చావు దేవా నువ్వు దీని నుంచి తీసేనా, ఆయన సాతాను వచ్చేస్తున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా అపనమ్మకముతోనే నువ్వు దేవుడికి కంప్లైంట్ చేస్తావు. నువ్వు ఏమనుకున్నావు, నువ్వు ప్రేయర్ చేస్తాను అనుకుంటావు. This is also a complaint associated with murmuring and complaining because of unbelief and doubt. You're thinking you're praying, but you're saying, Lord, why is this difficulty? Why am I struggling? Where are you, Lord? Satan is coming and troubling. But actually, you're not realizing that you are wrongly praying.
నువ్వు చేస్తున్న ప్రార్థనలో దేవుడు ఉండాలి గాని నువ్వు నీ అవసరతలు కాదు In your prayers, God should exist, not you and your problems definitions. కదా. నీ పరిస్థితులు మారలేదు, నువ్వు ప్రజల్లో ఉండి బాధలు అనుభవిస్తున్నావు అని అంటే ఫస్ట్ ఎందుకు జరుగుతుందో తెలుసుకుని దాని నుండి బయటికి రావడానికి నువ్వు చూడాలి. You should always look into an answer as to why your problems are still stagnant. Why are you getting pressurized? కదా. Why you are going through the depressive state? You should check yourself and wait for answers that comes from God. లేదనుకో ప్రేయర్ లో కూర్చుని దేవుడి మీదనే నువ్వు కంప్లైంట్ చేస్తున్నావు అక్కడ. Otherwise, you may tend to pray and then start complaining against God Himself. Psalms 106 verse 20 చూడండి. Psalms 106 verse అందరూ 20. చదవాలి, అందరూ తీయాలి, అందరూ చదవాలి. కీర్తనలు 106వ అధ్యాయం నీ 20వ ప్రేయర్ లో కంప్లైంట్ ఉందా, లేకపోతే నీ ప్రేయర్ లో నువ్వున్నావా, లేకపోతే నీ ప్రార్థనలో దేవుడు ఉన్నారా? 106 Psalms 106 verse 20. When the Lord has specifically told you this, also consider this as a condition. Therefore, open your Bibles, listen to the sermon properly. Now, in your opinions, is God is there or you are there? Let's read Psalms 106 verse 20. తన మహిమాస్పదమును గట్టిమేయు ఎద్దు రూపమునకు మార్చిరి. కీర్తనలు 106:20 వచనం. Psalms 106 verse 20. Thus they change the glory into the image of an ox that eats grass. దేవుని యొక్క మహిమను దేనికి మార్చావు? What have you converted the glory of God నీ into? కోపానికి మార్చుకున్నావు, You have converted to your నీ anger. డిజైర్స్ కి మార్చుకున్నావు. You have converted the glory of God to your desires. ఎందుకంటే నీకు దేవుడు. Because that's your God. విగ్రహారాధన బయట లేదు, Idolatry is not found మారు outside. మనసు లేని హృదయం నువ్వు ఉంది చూడు, అది విగ్రహం అంటే. దాని గురించే దేవుడు Your మాట్లాడుతున్నాడు. unrepentant heart is the idol that God is talking about. వాళ్ళకి వాక్యం చెప్పామనుకో If you go and tell the outsiders the word of వెంటనే వింటారు వాళ్ళు, they will immediately oblige to the word of God. వెంటనే వింటారు They will listen to it కదా. ఎందుకంటే వాళ్ళు కళ్ళు తెరవబడతాయి వెంటనే, because their eyes will be open. వాళ్ళు వింటారు. కానీ నువ్వు వింటున్నా వాళ్ళే చూసుకోవాలి. వాళ్ళు వింటే బాగుండు కాదు, నువ్వు వింటున్నావా లేదా అన్నది నువ్వు చెక్ చేసుకో, అప్పుడు వాళ్ళు వింటారు. You need to check then whether you are listening or not. Then we'll talk about others. అంటే వారి అభిప్రాయానికే వాళ్ళు ఈ విలువిస్తున్నారంటే దేవుడికి వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు. వాళ్ళ అభిప్రాయమే వాళ్ళకు దేవుడు. ఆ దేవుని నెత్తి మీద పెట్టుకుని వాళ్ళ అభిప్రాయంతో వాళ్ళు నడుస్తూ ఉన్నారు ఐగుప్తు దేశానికి. They are thinking that their opinions are correct, and they have made their opinions as God, and that means they want to go back to Egypt. అంటే ఐగుప్తు నుండి బయటకు వచ్చాక వాళ్ళ నమ్మకం ఎక్కడికి పోయింది? What has happened to their faith and belief patterns when they were brought out of the land of Egypt? They want ఐగుప్తు to go నుండి back. మమ్మల్ని తీసుకొచ్చిన మోషే ఏమయ్యాడు ఏమో మాకు తెలియదు, Where ఎలా is this- చెప్తారు అది వాళ్ళు? How can they say, where is this man Moses who brought us out of the land of Egypt? నీ జీవితంలో నువ్వు దేవుణ్ణి తెలుసుకున్న తర్వాత నీ ఆలోచనతో కానీ నీ మాటలతో కానీ నువ్వు చెప్పుడు మాటలు వినేదాంతో కానీ ఎన్నిసార్లు నువ్వు నీ కొరకు దేవుణ్ణి చేసుకొని నీ ముందు పెట్టుకొని నువ్వు ఐగుప్తు దేశానికి తిరిగి వెళ్ళు? In your journey, how many times you believed in what you saw, what you heard, and whatever you spoke, and then kept with your own opinions and thoughts and gone back to Egypt? ఇదే అపనమ్మకముతో ఫిర్యాదండి. This is a complaint associated because of unbelief. దేవుడు వాక్యము పండుగలు దేవుడు ఉన్నాడు, వాళ్ళు చేస్తున్నారు కదా వీళ్ళు చేస్తున్నారు కదా. నేను ప్రపంచంలో ఎవరు ఏది చేస్తున్నా దాన్ని నమ్మను, ఎందుకంటే బైబిల్లో ఉంటేనే నమ్ముతా. ఎందుకంటే నేను ఇచ్చు ఆజ్ఞలలో ఒకటి కలపొద్దు ఒకటి తీయొద్దు, నేను ఇచ్చు మాటలలో ఒకటి కలపొద్దు ఒకటి తీయొద్దు. ఎవరైనా సరే దీన్ని కలిపి తీసిన ఈ గ్రంథంలో ఉన్న రోగాలు గాని శిక్షలు గాని వాళ్ళ మీదకి వచ్చినని వాక్యం ఉంది. దాన్ని తెలిసిన తర్వాత నేను ఎందుకు దేవుడు పిల్లల మీదకి ఎందుకు పంపిస్తాను అనేటువంటి? Do not add or delete to the word of God. Anybody who adds or delete, for sure the curses or the calamities mentioned in the Bible will come upon them. So after knowing this, why should I add or delete to the word of God? ఐగుప్తు నుండి నువ్వు వచ్చిన తర్వాత Check. నువ్వు ఏ ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నావని ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నారు But God is only talking about your behavior patterns. కదా. వీళ్ళు ఒక్కొక్క బిల్డర్నెస్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క విధంగా వాళ్ళు The moment they came out of Egypt, from one place to another, they were constantly disobeying. ఎందుకంటే బిల్డర్నెస్ ఆఫ్ సిన్ అన్న ఒక ప్లేస్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఫుడ్ కోసం కంప్లైంట్ చేశారు వాళ్ళు A place they visited, they were crying for food. కదా. బిల్డర్నెస్ ఆఫ్ సినాయి అక్కడ వాళ్ళకి దేవుడు ఆజ్ఞలు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. చూద్దాం ఒక్కసారి ఎక్సోడస్ 19 చాప్టర్ చూడండి. In the wilderness of Sinai, they wanted to have food. They were so much gluttonous. ఎక్సోడస్ 19 మొదటి వచనం.
ఇశ్రాయేలు ఐగుప్తు దేశం నుండి బయలుదేరిన 3వ నెలలో ఉమ్, వారు బయలుదేరిన నాడే 3వ నెల ఆరంభం మందే వారు సీనాయి అరణ్యమునకు వచ్చిరి. ఉమ్హు, వారు రెఫీదీము నుండి బయలుదేరి సీనాయి అరణ్యములకు వచ్చి ఉమ్, ఆ అరణ్యమందు దిగిరి. ఉమ్, అక్కడ ఆ పర్వతం ఎదుట ఇశ్రాయేలు విడిసిరి. ఉమ్. మోషే దేవుని యొద్దకు ఎక్కిపోవగా పోగా యెహోవా ఆ పర్వతం నుండి అతనిని పిలిచి, ఉమ్, నీవు యాకోబు కుటుంబీకులతో ముచ్చటించి ఉమ్. ఇశ్రాయేలుకు తెలపవలసినది ఏమనగా, ఏమనగా నేను ఐగుప్తీయులకు ఏమి చేసితునో ఏమి చేసితునో మిమ్మును గద్దెరెక్కల మీద మోసి ఆ, నా యొద్దకు మిమ్మల్ని ఎట్లు చేర్చుకొంటినో ఎట్లు చేర్చుకుంటునో మీరు చూచితిరి. ఈ మూడు అక్కడ లేదు. And these three things were not visible there in their lives. ఇక్కడ ఏమన్నారు, వాళ్ళని ఎలాగా గద్ద రెక్కల మీద మోసినట్టు నా దగ్గరకు తెచ్చుకొని ఏ విధంగా తెచ్చుకున్నానో, ఏ విధంగా చేశానో, ఏ విధంగా ఐగుప్తు నుండి బయటికి తీసుకొచ్చానో మీరు చూచితిరి అని అన్నారు. అంటే నేను చేసిన కార్యాలు మీరు చూశారు అని అక్కడ దేవుడు సాక్ష్యం చెప్తుంటే వాళ్ళు ఏమన్నా, ఏహో ఎవరు, ఎక్కడ మమ్మల్ని బయటికి తీసుకొచ్చిన మోషే ఎక్కడున్నాడు, మాకు దేవుడు కావాలి, The Lord మాకు was దేవుడు speaking. కావాలి అంటే వీళ్ళు ఈ మూడు చూడలేదన్నమాట. అయితే The Lord was speaking through Moses, telling that I bore you on my eagle's wings and brought you to myself. And then I did so many signs and miracles. I did various things. But you are complaining, where is this man Moses? Where is God? ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరిగింది? ఎక్సోడస్ 32 జరగక ముందు జరిగింది ఇది. This all took place before Exodus 32. This is the అప్పుడు 19th chapter. జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా మోషే కొండెక్కడము, అక్కడ దేవుడు మాట్లాడడము, అక్కడ విషయాలు తీసుకొచ్చి చెప్పడము, ఇది ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటాయి. And this was constant. Moses going on to the mountain, getting a message from God Mari- and putting it down. మీరు కూడా వచ్చినప్పుడల్లా వాక్యం వినడం జరుగుతుంది. You also are coming and hearing the sermons. పరిస్థితులు మారినప్పుడు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు When your situations are not favorable, what are you thinking? కదా? చాలా మంది కొంతమంది ఉంటారు, అయ్యో ఇలాంటివి ఎన్ని చూడలేదు, ఎన్ని వినలేదు, అంటే ఎన్ని విన్నా కూడా నువ్వు బుద్ధి మారలేదు అనమాట. There are other mockers who will say, oh, I've heard so many sermons like that. Even in our church, they'll do like this only. That means after hearing so many sermons also, your mind has not changed and your problems are కానీ still అలా there. చెప్పుకునే మనుషులు ఉంటారు చూసారా, వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తా తెలుసా, నాకు అంత గొప్పోళ్ళు ఎవరు లేరు, నాకు అన్ని తెలుసు అనుకుంటారు. They feel so proud telling that I'm so great and there's no one like me. ఏమి తెలియని వాళ్ళు అన్నది మనం గుర్తుపట్టగలుగుతాం. But వాళ్ళని. we can easily look at and know that they do not know anything actually. ఎందుకు దేవుడు ఆజ్ఞలు ఇచ్చారు? What was the reason for God giving the commandments to నేను men or చెప్పా. Israel? దేవుడు ఆజ్ఞలు నీ నోట్లో ఉన్నదా నీ శరీరం మీద ఉందా? నీ నోట్లో ఉన్నా వేస్ట్, ఏమేమి పువ్వని ఊసేస్తావు ఎప్పటికైనా. If the commandments of God, I've asked you yesterday, are the commandments of God is that in your mouth or in your heart? If it's just in your mouth, means you will spit it out and then it's of no use. ఎందుకంటే నీకు ఎంత వాక్యం తెలిసినా దాన్ని నువ్వు ఉపయోగించకపోతే నువ్వు నిష్ఫలుడివే. No matter how much of word you know, but if you don't put it in practice, you are unfruitful. మంచి చెట్టు మంచి ఫలాలను ఇస్తదంట, A good tree will bear good fruits. చెడ్డ చెట్టు చెడ్డ ఫలాలను ఇస్తదంట A bad tree will yield bad fruits. కదా. కాబట్టి ఎలా గుర్తుపట్టగలుగుతారు? So how can you know? నువ్వు విన్న వాక్యాన్ని బట్టి దానికి తగ్గట్టుగా నీ జీవితాన్ని మార్చుకుంటే ఒక మంచి ఫలము నీలో కనిపిస్తది. After hearing the word of God, if you change yourself according to it, then you will be bearing fruit, good తండ్రి fruits. నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఒక అంజూరపు చెట్టు వలె ఉండాలి, నీకు ఒక పండు ఉండేటట్టు కనిపించాలి, లేదనుకో నరికివేయబడతావు అని వాక్యం చెప్తుంది. When the Father comes and meets you, there has to be a fruit on your fig tree. Not that you should not have any fruits, otherwise you 5 will be and cut 6 off as a. చూద్దాం. 5-6 వచనములు నిర్గమకాండము 19వ అధ్యాయం. కాగా మీరు నా మాట శ్రద్ధగా విని శ్రద్ధగా విని Now therefore, if you will indeed obey my voice శ్రద్ధగా విని నా నిబంధన అనుసరించి నడిచిన ఎడల సరే, and keep. శ్రద్ధగా విని అంటే ఏంటి తెలుసా? What is the meaning of indeed paying attention? మోషే చెప్తారు కదా, ఇట్లా వెళ్ళాలి, మనము అక్కడ వెళ్ళాలి, ఆ ప్లేస్కి వెళ్దాం అంటే దేవుడు ఏం చేస్తారంటే, నేను అంత గొప్ప కార్యం చేసి వాళ్ళని బయటికి తీసుకొచ్చాను కదా, నా మాట వాళ్ళు వింటారా లేదా అన్నది పరీక్షించడం జరుగుతుంది. God will test the people, that is the Israelites and all of us. After I brought these people out of their bondages, that is Egypt, I want to check whether they will listen to me or not. ఫుడ్ దొరుకుద్దా, ఫుడ్ దొరకదా, నీళ్లు దొరుకుద్దా, అవన్నీ సెకండరీ. It's all secondary whether you're going to get the food or going to get the breakthrough or not. It's immaterial. Don't focus on నీ that. ప్లేస్ లో నేను ఉన్నానంటే, ఐగుప్తు దేశం నుండి నన్ను బయటకు తీసుకొచ్చారంటే
అంత గొప్ప కార్యం చేసి తీసుకొచ్చిన దేవుడు నన్ను రానిలాగా చూసుకుంటారు అనుకుంటా. If I were you, I'll stick to only one thought. Lord God brought me out of the land of Egypt from my oppression. Therefore, God will take care of my journey further and He will keep me like a queen or like a king. చెప్పారు కదా, 40 సంవత్సరాలు బట్టలు చిన్నవవ్వలేదు, చెప్పులు కూడా చిన్నవవ్వలేదు. Do you know, in that 40 years of wilderness, the children of Israel, their clothes did not wear out, even their footwear did not wear out. దానికి అర్థం తెలుసా? You know what it means? వాక్యం ద్వారా ఏదో ఒక రోజు నువ్వు తప్పకుండా మారకపోతావా అని ఎదురు చూస్తారు అని అర్థం. That means God is waiting through the word of God at any point of time in your life. Will you Kada. not change? 5th verse, శ్రద్ధగా వినంటే మోషే ఇట్రండి ఇట్రండి అన్నప్పుడు కామ్గా నడిచేయాలి. When Moses has called you, you need to obediently go and stand to listen to Moses. అతను చెప్తుంది వినాలి. You should listen to whatever he's saying. నీకు వేరే అభిప్రాయం ఉందనుకో, But if you have another opinion and అంటే thought, వాళ్ళ మాట వింటేనే దేవుడా, వినకపోతే దేవుడు కదా. you will immediately say, should I listen to only Moses? Otherwise, that God is not there in my life. ఏం డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాళ్ళు దేవుడు నమ్ముతున్నారు, నేను నమ్ముతున్నాను. What's the big deal? They're also believing in God and we are also Ante- believing in God. నువ్వు నీ దేవుని నువ్వు మార్చేసుకున్నావు. You have actually changed the God. నీ దేవుని నువ్వు మార్చేసుకున్నావంటే నువ్వు తోడేలాగా మారావంటే తోడేలాగే ప్రవర్తిస్తావు. గొర్రెలా నీ వల్ల అవ్వదు. You have changed your God and therefore you're becoming like a wolf. But even if you put on the sheep's clothing, you're still a wolf. నువ్వు సంఘంలో కూర్చుకున్నా, బైబిల్ ఓపెన్ చేసినా, అక్కడ సేవ చేయడానికి వెళ్ళినా, ఎక్కడ సేవ వెళ్ళినా నువ్వు తోడేలాగా ఉంటే తోడేలువే, గొర్రెవి కాలేవు. You might sit in the church, you might open the Bible, you might go to different places and minister, but still remember you're a wolf because you're not changed yourself. కాబట్టి ఎవ్వరు నాకు ఇంత వాక్యం విన్నాం అని ఎవరిని అనక్కర్లేదు. So you don't have to say you heard so much of word of God and still the ఎవరి same. అభిప్రాయం ఎప్పుడు మారుతుంది నీకేం తెలుసు? ఇశ్రాయేల్ ఇస్కరియోతు యోధా యొక్క అభిప్రాయం ఎలా మారింది? How do you know whose opinions will change at a point of time? Did మరి anybody think that Judas మొదట Iscariot will దేవుడు change his opinions? అనుకున్నాడు, Judas thought it was the Lord, God తర్వాత and దేవుడు God. కాదనుకున్నాడు. And then later on he felt that it is not God. దేవుడు కాదనుకున్నావు కాబట్టి నువ్వు అప్పగించావు. And because you felt he was not God, you betrayed and handed him over. అంతే. అప్పగించేసిన తర్వాత ఆ నీతిమంతుడు అక్కర్లే, సోదంత అక్కర్లా. After నీకు handing ముందు తెలియలేదా నీతిమంతుడని? over, after betraying, then you say he's a righteous man. Did you not know when you handed him over? అదే చెప్తున్నా. That's what I'm నీ telling. ప్రాచీన జీవితానికి నువ్వు వెళ్ళి కమ్యూనియన్ తీసుకున్నా కూడా సాతానే ఎంటర్ అవుతాడని వాక్యం ఉంది. ఇస్కరియోతు యోధాల ముక్క ముట్టుకున్న వెంటనే సాతాన్ని ఎంటర్ అయ్యాడని చెప్పింది. The moment the bread was given to Judas Iscariot, Satan entered the heart. So remember, you are partaking in the communion in an unworthy manner. సంతోషంగా కమ్యూనియన్ తీసుకునేటప్పుడు దేవుడు ఎంటర్ అవ్వాలి. లోపల ఏ నెగిటివ్ ఉందో దాన్ని దేవుడు తీయాలని కోరుకున్నప్పుడు నువ్వు కమ్యూనియన్ తీసుకుంటే దాని యొక్క ఫలం పొందుకుంటావు. కానీ నేను అన్నిట్లోనూ కరెక్ట్, నాకేం అని అనుకుంటూ వచ్చావు అనుకో, సాతాన్ ఎంటర్ అవుతాడు. The moment you see weaknesses in me, Lord, bailed me out of all this, means God should be happy when you partake in the communion. But if you say, I'm very good, I'm perfect, means Satan will enter into your life, not God. నువ్వు ఒక్కడి విను, నా మాట శ్రద్ధగా విని నా నిబంధనను అనుసరించిన ఎడల. దేవుని నిబంధన అంటే ఏంటి తెలుసా? ఇంకొక సెకండ్ థాట్ నీకు ఉండకూడదు. There are two things mentioned over here. Number one, indeed obeying the voice of God, and second, keeping the covenant of God. If you keep these two means, for sure you will be blessed. చెక్ చేసుకో. సెకండ్ ఒపీనియన్ ఉండకూడదు. ఆయన నిబంధన నీ దగ్గర ఉందంటే ఇంకో సెకండ్ నువ్వు దేవుడి చిత్తం కనుక్కోవాలి, దేవుడిని అడిగి తెలుసుకోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇంకా నీ అభిప్రాయం చావాలి. నీ అభిప్రాయం చేస్తేనే దేవుడి అభిప్రాయం అన్నది అక్కడ వెలుగుగా నీకు వస్తుంది. You should not నీ have, అభిప్రాయం పట్టుకుని వచ్చావంటే ఇశ్రాయేల్ జనాంగంలోకి ఐగుప్తుకు వెళ్తావు తిరిగి. you should not have a second opinion or two opinions. If God has given you an instruction, hold on to that and abide in it. Don't go against whatever God has told you, because you came and asked, what should I do? అంటే రక్షణ అంటే ఏంటి తెలుసా? You know what is the meaning of salvation? టెస్టింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్. It's నీ testing. ఆత్మీయ జీవితంలో నువ్వు నిజంగా నిలబడతావా లేదా అని పరీక్ష చేస్తూ నువ్వు ఎలా ఉండాలనేది నీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేదే నీ ఆత్మీయ బిల్డర్నెస్. Your spiritual wilderness is this. God will test you to see how you are going to conduct yourself or not during crisis situation. And once when you are past, He will also give you a training how to go about it, overcoming situation. This is the manual for your spiritual journey. కదా, నీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎక్కడుంటది? నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నువ్వు మార్చుకునే విధానంలో, ఆ టెస్టింగ్ లో పాస్ అవుతూ ఉండాలి, ఆ ట్రైనింగ్ లో నిలబడుతూ ఉంటేనే
అక్కడ నీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంటది. You should abide in the testing that comes from God, and then you will be trained. అందుకే మనిషి కుమారుడి దగ్గరకు కూడా స్పిరిచువల్ గ్రోత్ కోసమే అక్కడ వాక్యం పట్టుకొని వెళ్ళింది. And that's the reason to the Son of Man also, to ensnare him to the word, it came to the word of God. ఎందుకంటే విల్డర్నెస్ నుండి అటువంటి ఐగుప్తు నుండి నన్ను తీసుకొచ్చిన దేవుడు ఎక్కడ తీసుకెళ్లాలో ఆయనకు తెలియదా? When God has brought me out of Egypt and bondage, doesn't he know where to lead me further? అదే Yes, Lord, you know. ప్రామిస్ ల్యాండ్ నేను చూస్తా. I wanted to go to the అది promised ఎలాగైనా land. ఉండి నేనైతే చూస్తా. Let the promised land journey be of any cost. I will only పందున్నా go. కూడా నెమ్మలిని చూసినట్టు చూస్తా. Even if it is a pig, I will see it only as a peacock. ఎందుకంటే దేవుడు అక్కడికి వెళ్ళమన్నారు, దాన్నే నేను చూస్తా. I అక్కడ will- ఏముందో నేను చూడను. I will only focus on the instruction. God told me to go, I will go. అది I నా will not. జీవితంలో జరిగింది మీతో చెప్తున్నా. Amen. నీ లైఫ్ లో దాన్ని చూడాలి, దాని యొక్క ఫ్రూట్ చూసి నా తండ్రికి చూపించాలి, వచ్చి మీరు తినండి. The word of God should be so effective in your lives and your transformation. Then I'll bring the Father and say, see the fruits of కదా, these people. నిబంధనలో నిలుపుకోవడం అంటే నీ అభిప్రాయాన్ని నువ్వు మార్చుకుని దేవుని అభిప్రాయానికి నువ్వు మార్చుకున్నావు. అంటే నా తలంపులు మీ తలంపులు వంటివి కావని ఎందుకన్నారు? నీ అభిప్రాయాలు మారుతున్నాయి కాబట్టి. When your opinions are changing towards the opinions of God, then God says, my thoughts are your thoughts. Otherwise, it's not so. ఇలా చెప్పామనుకో, తెలివితేటలు ఉన్న వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా? You know what the shrewd people will say? అదేంటి, అవును కదా, వాక్యమే చెప్తుంది కదా, మీ తలంపులు నా తలంపులు వంటివి కదా, అవును ఆయన నువ్వు చెప్పింది నిజమైన ఆయన అని అంటావు. You will say, my God himself told, my thoughts are not your thoughts, therefore my thoughts cannot be your thoughts, కానీ Lord. They will ఇక్కడ quote. వాక్యం ఏమంటున్నది? నువ్వు క్రీస్తుని ధరించుకుని ఉండాలి అని అంటావు. మరి దానికి ఏమంటావు? నా ఆలోచన కాదు నాయనా, నువ్వు చెప్పావు కదా అని అంటావా? The word of God also says you need to put on Christ. Even there will you say, Lord, my thoughts are not your thoughts, you told. వాక్యము ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడమనుకో, ఉన్నది ఉన్నట్టు నీ జీవితంలో జరుగుతుందా లేదా అనేది నువ్వు టెస్ట్ చేయాలి, నువ్వు ట్రైనింగ్ అవ్వాలి, నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవ్వాలి. అప్పుడు నీ పిల్లలకి తరతరాలు బోల్డ్ అంత ఆస్తిస్తావు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ దొరుకుతుంది, సహాయం దొరుకుతుంది. వాళ్ళు ఆడుకోరు, ఏ కొదువ ఉండదు, ఏలేమి ఉండదు. When you have come out of your bondage, the test will indeed come from God. You need to pass, and you'll be trained by God, and you need to indeed transform yourself according to the will of God and the word of God. Then you and your children and your generations will be blessed immensely. కదా, 6th verse చూడు. All of us. సమస్త భూమియు నాదే కదా, మీరు నాకు యాజక రూపమైన రాజ్యముగాను పరిశుద్ధమైన జనముగాను ఉందిరని చెప్పుము. నీవు ఇశ్రాయేలుతో పలుకవలసిన మాటలు ఇవే. ఇదే దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞ, ఇదే నువ్వు వింటున్నావు ఇక్కడ. For all the earth is mine, and you shall be a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. This is the words that you're hearing here. ఎంత బాగుంది వినటానికి. Yes. నువ్వు ఏ విధంగా నిబంధనలో నిలబడి ఉన్నావు అన్నది చూసుకోవాలి. దేవుడు చెప్పమన్నది నీతో చెప్పాక నువ్వు ఆ విధంగా ఉంటున్నావా లేదా అని చెక్ చేసుకో. When God has told you, you need to check yourself. Are you abiding implicitly to whatever God has told or not? Are you going with your own opinions? You need to check this. కానీ పాపం దేవుడు ఏమనుకున్నారంటే, సరే వీళ్ళని ఫస్ట్ ప్రామిస్ ల్యాండ్ కి ముందు తీసుకెళ్తామని ప్రామిస్ ల్యాండ్ కి వెళ్ళి చూడండి అని అన్నారు. And then at a later stage, God tells them to go to the promised land and check and come back. అక్కడ ఏం చేశారు? So what did God do? అక్కడ ఎవరున్నారో, వాళ్ళ యొక్క ఎంత బలం ఉందో అవి చూసి చెడ్డ సమాచారం తీసుకొచ్చి ఇచ్చారే గాని దేవుడు ఏం చెప్పారో అది వెళ్ళి చూసి రమ్మన్నా, నువ్వు చూసి రావాలి. When God కానీ అక్కడ has, చూసి వాళ్ళని కాల్చలేదు, నిన్ను నువ్వే కాల్చుకున్నావు అక్కడ. when God has given instruction to the spies through the prophet, go and check upon the land, the promised land, they came with an evil report, a bad report telling the size of the people are so big, it's very difficult to ఫస్ట్ attack అక్కడ them. ఫెయిల్ అయిపోయారు వాళ్ళు. Where did they fail initially? అపనమ్మకంతో కంప్లైంట్ చేశారు వాళ్ళు. With their unbelief and doubts, they were complaining. అంటే అక్కడ దేవుడు లేరు, ప్రవక్త లేరు, So God and prophet is not to be యాజకుడు found. కూడా లేరు. Even the priest was not నా to be దేవుడు found. నాకు కావాలి అని చెప్పి వాళ్ళ బలహీనతల్ని దేవుని చేసుకుని వాళ్ళే మోసుకుంటూ ఐగుప్తు దేశానికి తిరిగి వెళ్తున్నారు. కానీ చూడటానికి ఏంటి, దేవుడు అంటారు, ఉపవాసం అంటారు, వాక్యం అంటారు. They are returning their weaknesses, carrying on their weaknesses and wrongdoings. But on the other hand, they say God is there with them. నీ అభిప్రాయం and then I మారినప్పుడు move దేవుని forward. చూడు, మనుషుని చూడక. When opinions change, look at God. Why you're seeing ఆ man? మనిషిలో దేవుని క్యారెక్టర్ ఉంటే పాలు చెప్తారు కదా, ఫాలో మీ అంటే నన్ను వెంబడించు అని. నీకు కీడు చేయడం చాలా సులభం అనుకో, మేలు కూడా చేయగలుగుతావు నువ్వు. దాన్ని ఆపుకుని ఇది చెయ్యి. When you're able to దీన్ని adapt ఆపుకుని yourself, అది ఎందుకు చేస్తున్నావు? when you're able to adapt yourself to do evil, you can also adapt yourself to do good. Why is it you're stopping being good? కదా, ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేశారు? అన్బిలీఫ్ తో, దేవుడి మీద నమ్మకం లేకుండానే వాళ్ళు ఏమన్నారు, దేవుడి మీద అక్కడ కంప్లైంట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు వీళ్ళు. With their unbelief, they started complaining against God. నీ ప్రేయర్ లో, నువ్వు చేసే ప్రేయర్ లో
అన్బిలీఫ్ తో నువ్వు దేవుణ్ణి నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నావా అన్నది నువ్వు చెక్ చేసుకో. చాలా మందికి తెలియదు. You need to check through your unbelief, are you neglecting and rejecting God ఏ or not? లేదు, నీకు ఒక పరిస్థితి మారిందనుకో, Let's say your situation is not ప్రభు at all నాకు సహాయం favorable. చేయండి నాయన, ప్లీజ్ నాయన నాకు సహాయం చేయండి, మీరు ఇదిగో నా పరిస్థితి ఇట్లా ఉంది, మీరు ఎట్లాగైనా నాకు సహాయం చేయండి. నువ్వు అబ్రాహాంకి గొప్ప కార్యం చేసావు కదా, యాకోబుకి గొప్ప కార్యం చేసావు కదా, ఇస్సాకుకి గొప్ప కార్యం చేసావు కదా అని అంటే అక్కడ పని చేయదు. When your prayers, when situations are not favorable, when you pray and say, Lord, you did miracles to Abraham, to David, please take away the problems from me. Satan is committing problems over problems, Lord, bail me out. Then your prayers will be ineffective. ఎవరైనా బయటకు వచ్చే మార్గం ఎత్తుకోవాలి కానీ షల్లో ఉండకూడదు. People should ought to know a way of escape and సరే, come, ప్రొటెక్షన్ not be ఉంటుంది అక్కడ, self. నేను నీకు At least do you get protection inside the థాట్స్ cell? పరిగెడతాయి, Your thoughts will keep నీ on running. ఆలోచన పరిగెడుతూ ఉంటది. Your thoughts will keep on ఏది running. ఏమి జరగకపోయినా ఏదో జరిగిపోయిందని ఆలోచిస్తావు Even when things don't occur, you want to imagine as if it's occurring. కదా. వాళ్ళందరూ బానే ఉంటారు Others will be good. కానీ నువ్వు ఇలా వెళ్ళిపోయి నీ అభిప్రాయాన్ని 10 మందికి కూడా చెప్పేసుకుంటూ వెళ్తావు. And you change your opinion and you'll go about telling to others. ఇది చాలా పెద్ద తప్పు. And this is a big blunder. ఇదే ఇశ్రాయేలు జనాంగం చేసింది. This is what Israelites did. ఆ బంపర్ ఆఫర్, ప్రామిస్ ల్యాండ్కి వెళ్ళే బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఆ మనుషుల మాట నమ్మారే కానీ దేవుడి మాట వినలేదు. కాబట్టి 40 సంవత్సరాలు వాళ్ళు తిరిగి అరణ్యంలోనికి తిరగడం అన్నది ఒక పనిష్మెంట్ అది వాళ్ళకి. When the problem arises, people change their opinions. Though God gave them a bumper offer, they wanted to believe in men. That is the reason for 40 years of further punishment. ఇంకొకటి ఏంటంటే దేవుని నిబంధనను పోగొట్టుకున్నారు అక్కడ వాళ్ళు. They lost the covenant which God gave them. దేవుని ప్రవక్తలని తృణీకరించారు. And they rejected and refused the prophets of God. వాళ్ళు చేసిన ఫస్ట్ స్టెప్ చూద్దాం. ఎక్సోడస్ 13:2. నిర్గమకాండము 13వ అధ్యాయం 2వ వచనం. ఎందుకంటే ఎన్నిసార్లు జరుగుంటే అలాంటిది, సడన్ గా మీరు మెచ్చుకుంటారు, సడన్ గా మీకు కోపం వస్తుంది, సడన్ గా వాళ్ళకి నెగిటివ్ గా అయిపోతారు, సడన్ గా మళ్ళీ ప్రేమిస్తారు. ఏంటిది ఇది? ఐగుప్తు నుండి మీరు మొత్తం ఐగుప్తుని వదిలి మీరు వచ్చాక ఐగుప్తుని పట్టుకుని వచ్చారా? Did you bring Egypt and its character along with you when you came out of Egypt, or did you leave your old character in Egypt? Because you're so unpredictable. You do not know when you get angry, when you're impulsive, when you're irritated, when you're annoyed. మరియు యెహోవా మోషేతో ఇలాగ సెలవిచ్చెను, ఇశ్రాయేలులో మనుషుల యొక్కయు పశువుల యొక్కయు ప్రథమ సంతతి అనగా ప్రతి తొలిచూలు పిల్లలను నాకు ప్రతిష్ఠించుము, అది నాదని చెప్పెను. మోషే ప్రజలతో ఇట్లా నేను మీరు దాసగృహమైన ఐగుప్తు నుండి బయలుదేరి వచ్చిన దినమును జ్ఞాపకము చేసుకొనుడి. అంతే, నువ్వు ఎలాగ వచ్చావో అది జ్ఞాపకం చేసుకొని ఎంతమంది ఉన్నారో చెక్ చేసుకో. Amen. You need to remember this day in which you went out of Egypt. Should you not remember? మనుషుల how the Lord- పేర్లు కాదు, It's not the నేను people's వాళ్ళ name. ద్వారా వచ్చాను కాదు, మనుషుల పేరు కాదు. నువ్వు క్రీస్తుని తెలుసుకున్న తర్వాత, ఓకే, వాక్యం నీకు టచ్ అయిన తర్వాత, నీలో మార్పు రావడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత, అప్పు నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నీ ఆలోచన ఏంటి? After you knowing Christ and the word came into your life and you started transforming your life, what kind of thoughts are still remaining in you? కదా. జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని అంటే నువ్వు ఏం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నావు? Remember yourself today means what are you remembering? చాలా మంది అన్నారు వాళ్ళు వాడుకున్నారు అంతే, Many people say, దేవుడు వాడుకున్నారు అంతే వాళ్ళని. there are many people who say God used them, that's all. Then I got connected to God నా directly. కోసం వాళ్ళు వాడుకున్నారు. God used that person for my sake and then I am Oh. independent now. మరి ఎందుకు మిరియాముకి పనిష్మెంట్ ఇచ్చారు? Then what was the reason for God punishing Miriam? అంటే మామూలుగా వాడుకున్నారు అన్నప్పుడు నీకు పనిష్మెంట్ రాకూడదు కదా. Because when God used Moses just like that, నా Miriam should not సేవకుడైన be punished. మోషే గురించి మాట్లాడడానికి నువ్వు ఎందుకు అనకలేదు అని అంటారు. Why you didn't have fear when you were speaking against my servant Moses? ఎందుకంటే దేవుని మహిమని గడ్డి తిన్న ఆవుకి మార్చకూడదు. Do not change the glory of God into an ox that eats grass. దేవుడి మహిమని నీ ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ కి మార్చకూడదు. Don't change the wrath of God or knowledge of God with your దేవుని understanding. మహిమని నీకు ఆసక్తికి మార్చకూడదు. Do not change the glory of God with your own జ్ఞాపకం understanding. చేసుకోనన్న జ్ఞాపకానికి నువ్వు మార్చుకోవాలి. Come to the point of remembering about who God is all about. నెక్స్ట్, యెహోవా తన బాహుబలము చేత దానిలో నుండి మిమ్మల్ని బయటికి రప్పించెను, పులిసినదేదియూ తినవద్దు. ఎందుకన్నారు పులిసినది ఏది తినొద్దని? Why is it written no leavened bread should be eaten? అదే న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో అదే మాట్లాడారు. And that's what was spoken in అది the New పాత Testament. నిబంధన, ఇది కొత్త నిబంధన, విడగొట్టేస్తారు. People separate the new from the old. పాత నిబంధన కొట్టివేస్తారా? Was the Old Testament cancelled off? ధర్మశాస్త్రంలో ఒక సున్నా ఆయనను ఒక పొల్లు ఆయనను తీసివేయలేదని అంటారు, No, కొట్టివేయబడలేదని అంటారు. not a single thing has been removed from the law of God is mentioned. పాత నిబంధనలో నీ శరీరానికి సంబంధించిన ఆచారాల్ని తీసేశారు.
In the Old Testament, everything pertaining to the flesh and the traditions related has been removed. ఎందుకంటే బలులను తీసేశారు. The animal sacrifices were removed. ఎందుకంటే అప్పుడు ఆత్మ లేదు, నీకు శరీరమే ఉంది కాబట్టి నీ శరీరానికి తగ్గ బలులు ఇచ్చారు అక్కడ. Because there was no spirit you were operating at, and you were operating in your మనుష్య flesh, so కుమారుడు related things were ఎంటర్ అయిన removed. తర్వాత నీ ఆత్మకు విడుదల దొరికింది అక్కడ. But when the Son of Man was crucified and sacrificed once for all, your spirit also got the deliverance. ఎందుకంటే పులిసిన పిండి అపవిత్రతకు పాపానికి సూచన. పులిసిన పిండి Yeah, leavened bread is equal to sin. అపవిత్రతకి పాపానికి సూచన Leavened bread is equal to impurity and sin. కదా. ఇటువంటి ప్రవర్తన కలిగిన వ్యక్తులు ఏమన్నారు, పులిపిండి విషయమే జాగ్రత్త కలిగి ఉండుడి అని అన్నారు. And that's what it was talking about. Be careful of the bread of the వాళ్ళే leaven. వేషధారులు. And these are the hypocrites. అలాంటి విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. స్టోరీలు కాదు, కల్పన కథలు కాదు, ఇందులోనే బోల్డ్ ఉన్నాయి, దీన్ని పట్టుకుని మీరు జీవించండి అని అన్నారు. Be focusing on the word of God. Focusing on word of God, and beware of the Levites of the ఫస్ట్ leavened bread. కొరింథియన్స్ 5, 6 and 7 చూడండి. 1 Corinthians chapter 5 verses 6 and 7. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 6, 7 వచనములు. మీరు అతిశయపడటం మంచిది కాదు. పులిసిన పిండి కొంచెమే అయినను ముద్దంతయు పులియజేయునని మీరు ఎరుగురా? మీరు ఎరుగరా? మీరు పులిపిండి లేని వారు గనుక క్రొత్త ముద్ద అవుటకై ఆ పాతదైన పులిపిండిని తీసి పారివేయుడి. ఇంతే కాక క్రీస్తు అను మన పస్కా పశువు వధింపబడెను. ఇదే చెప్పింది నేను ఇప్పుడు మీకు. This is what I mentioned, that it is mentioned in the New Testament also. నీ ఓల్డ్ నేచర్ ని పాడేయకుండా ఇంకా దాన్ని పెట్టుకున్నావంటే, ఒకటి పులిపిండి లాగా వేషధారణతో వస్తూ నువ్వు పెదవులతోనే దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తావు గాని దేవుడి వాక్యానుసారం నువ్వు జీవించలేవు. If you have the old character still prevailing in you, you are the leavened bread, and you cannot worship him in spirit and truth. అలాగే ఎక్సోడస్ 14 verse 10. నిర్గమకాండము 14వ అధ్యాయము 10వ వచనం. Exodus 14 verse 10. ఫరో సమీపించుచుండగా ఇశ్రాయేలు కన్నులెత్తి ఐగుప్తీయులను తమ వెనుక వచ్చుట చూచి మిక్కిలి భయపడి యెహోవాకు మొరపెట్టిరి. అందరూ ప్రార్థన చేస్తారు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు, అవునా కదా? Will you not pray when you are having difficulties? అవునా? అదే చేశారు వీళ్ళు. That's what even these people did. నెక్స్ట్ చూడండి. Verse 11. అంతటి వారు మోషేతో, ఐగుప్తులో సమాధులు లేవని ఈ అరణ్యములో చచ్చుటకు మమ్మను రప్పించితివా? మమ్మను ఐగుప్తుల నుండి బయటికి రప్పించి మమ్మను ఇట్లు చేయనేలా? నెక్స్ట్ మా జోలికి రావద్దు, ఐగుప్తీయులకు దాసులు మగుదుమని ఐగుప్తులో మేము నీతో చెప్పిన మాట ఇదే గదా. మేము ఈ అరణ్యమందు చచ్చుట కంటే ఐగుప్తీయులకు దాసులు అగుటయే మేలని చెప్పిరి. ఆ నోటి మాటలో దేవుడు యొక్క స్వభావం ఎక్కడైనా కనిపించిందా? Look at the conversation of the Israelites. Can you see any character of God or the signs of అంటే God? నీ బుద్ధి మారలేదనుకో, ఇంట్లో కూర్చుని నాయనా నాయనా అని ప్రార్థన చేసుకుంటూ బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ వల్లే జరిగింది, వీళ్ళ వల్లే జరిగింది, అలాగే అయ్యింది, ఇలా అయ్యింది అని నువ్వు మాట్లాడుతున్నావంటే ఎక్కడ నువ్వు ఐగుప్తులోనే ఉన్నావు అంటే, మరలా నువ్వు ఐగుప్తుకు వెళ్ళడానికి వెళ్తున్నావే కానీ నీ ప్రేయరు పనిచేయదు, నీ ఉపవాసము పనిచేయదు. When your mind is not transformed according to Christ, you might pray and say, God, God, God. But when you go out, you start looking for people who can be a scapegoat so that you can rub all your problems upon them and find excuses and blaming them for their problems. కదా, Therefore, your ఇంత situations will not మాట్లాడినా change. కూడా దేవుడు వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చారు అక్కడ, తెలుసా? After so much of unpleasant speech, also God gave them a chance. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. This is also one of the మీరు points. ప్రేయర్ చేసేవచ్చు, You can easily pray. మళ్ళా మర్మరింగ్, గ్రంబ్లింగ్, సొనగడం, మొనగడం, కంప్లైంట్స్ ఇవన్నీ ఉండనియండి. And then your complaints and murmuring can be associated with doubts and దేవుడు apprehensions. కంట్రోల్ చేసుకుంటారు. But God controls himself. నెక్స్ట్ ఏమైంది చూడండి, happens? 13th verse. 13వ వచనం. Verse 13. అందుకు మోషే, భయపడకుడి, యెహోవా మీకు నేడు కలుగు చేయు రక్షణను మీరు ఊరక నిలుచుండి చూడుడి. మీరు నేడు చూచిన ఐగుప్తీయులను ఇక మీదట మరి ఎన్నడూను చూడరు. ఎంత మంచి భాగ్యం అండి, ఇప్పటికే అది మీకు వర్తిస్తుంది. Such a నువ్వు wonderful. సమస్యను చూస్తున్నావే గానీ దేవుడు చేసే కార్యాలు నువ్వు చూడాలంటే నువ్వు చేసిన ప్రార్థనకి తగ్గట్టు నీ జీవితం ఉండాలి. Such a రెండు wonderful. ప్రవక్తల మీద కూడా అదే నమ్మకం ఉండాలి. ఇక్కడ ఈ ప్రవక్తని చూపించేశారు, అక్కడ ఏ విధంగా ఇశ్రాయేలు జనాంగము ప్రేయర్ చేసిన వెంటనే నెగిటివ్ గా మాట్లాడారో కూడా చూపించేశారు. Such a wonderful privilege God has given us after so much of unpleasant speech and communication. Look at the way God is rescuing them and helping them. You need to believe in God and His prophets. But on the ఈ contrary, ఆప్షన్ don't నీకు వస్తది. this option will come to ఫస్ట్ you. బంపర్ ఆఫర్ ఒకటి ఇస్తారని చెప్పా. I told you, God will give you a solid ప్రామిస్ offer. ల్యాండ్‌కి తీసుకెళ్లిపోవడానికి వెళ్ళి చూసి రండి అని చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఏ విధంగా చూస్తావు, ఏ విధంగా ఆలోచిస్తావు, దేని నువ్వు వింటావు, దేని నమ్ముతావు అని దేవుడు పరీక్షిస్తాడు. Amen.
When God tells you to go to the promised land, after you going, He will just wait upon the report. What have you seen? Are you believing in God? వాక్యంలో సత్యం ఏముందో అదే మాట్లాడతాం. Whatever is there in the truth, in the word of God, I will speak only that. రక్త మాంసములు దేవుని రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోలేవు, దానికి ఎక్కువ విలువిస్తాను నేను. Amen. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, and I give importance to that. అంతే, దేవుడి వైపు నిలబడాలి గాని నేను మనుషుల పక్షంలో నిలబడటానికి మాత్రం ఉండకూడదు. It is true. You need to stand on the side of God, not get obliged or favor man and go on the opinions of man. కదా, ఐగుప్తుని చూశారు, They saw the Egyptians. వెంటనే ప్రార్థన చేశారు, Immediately they started praying, మోషే మీద మునిగారు. and they started complaining ఎందుకు against తెచ్చామో Moses. మేము అక్కడికి వెళ్తాం కదా, Why did you bring us out? You should have gone there. We should have stayed మరి back. ఎందుకు దేవుణ్ణి అడిగావు? Why did you ask God in your prayers, please దేవుడు deliver us? ఏమన్నారు, నా ప్రజల మొర నేను విన్నాను అని దేవుడు చెప్తుంటే ఎందుకు ప్రేయర్ చేసావు నువ్వు? God said, I heard the oppressions of the Israelites in Egypt. So చేసిన why did you pray? ప్రేయర్కి, ప్రవర్తించే ప్రవర్తనకి, మాట్లాడే విధానికి కనెక్షన్ లేనప్పుడు నువ్వు ఏ కుటుంబాన్ని బాగు చేసుకున్నావు? నీ కుటుంబాన్ని బాగు చేసుకోగలుగుతావా? Your prayer is not connected to what God is leading you, and can your prayers change your life? ఇక్కడ కూడా నీకు ఆఫర్ ఇస్తారు, నువ్వు తప్పు చేసినా కూడా దేవుడు నేను ప్రేమిస్తాడు. Even when you do a mistake, God still goes about helping you by వచ్చి giving His word. ఎందుకమ్మా భయపడుతున్నారు You మీరు? will say, why are you getting నేను afraid? ఉన్నాను కదా చూసుకుంటానికి I am there, isn't it? అని Don't be చెప్పి ఇక్కడ afraid. మాట్లాడుతున్నారు. This is how God communicates. 14th verse. 14వ వచనం. యెహోవా మీ పక్షమున యుద్ధము చెయ్యును, మీరు ఊరకయే ఉండవలెనని ప్రజలతో చెప్పెను. ఉమ్, అంతటి యెహోవా మోషేతో, నీవు ఏల నాకు మొర్రపెట్టుచున్నావు, ఉమ్. సాగిపోవుడి అని ఇశ్రాయేలుతో చెప్పుము. అది నిబంధన. నిబంధన అంటే ఏంటి తెలుసా? దేవుడు చెప్పనవసరం లేదు, నువ్వే నా నిబంధన, నువ్వు వెళ్ళిపో, నీ వెనకాల వచ్చేస్తానంటారు. You are my covenant. I'll just follow you. That's what people say. I should say. 16th verse. 16వ వచనం. నీవు నీ కర్రని ఎత్తి ఆ సముద్రము వైపు నీ చేయి చాపి దాని పాయులుగా చెయ్యము, అప్పుడు ఇశ్రాయేలు సముద్రము మధ్యను ఆరిన నేల మీద నడిచిపోవుదురు. బాగానే వచ్చేసారు. They were able to tread on dry lands, though it was supposed to be ఎర్ర wet. సముద్రం కనపడేసరికి ఐగుప్తు దేవుడు గుర్తుకొచ్చి ప్రార్థన చేశారు. When they saw the Red Sea like situation, they saw the Egyptians and started crying out to God. ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఏం చేయాలి. అందరూ ప్రార్థన చేస్తారు, దాని తర్వాత ఏం చేయాలో తెలియదు Everybody prays, but they did not know what to do later on. కదా. ఆలోచించండి, ఎర్ర సముద్రం కనిపించేటట్టు ప్రేయర్ చేస్తారు, దాని తర్వాత వాళ్ళు చేశారు, వీళ్ళు చేశారు, వాళ్ళే మాట్లాడారు, వీళ్ళే చెప్పారు, వాళ్ళు చెప్పారని విన్నాను, ఇక్కడ చూస్తే నాకు ఇట్లా జరుగుతుందని కంప్లైంట్లు చేస్తారు. A situation like Red Sea will come into your life also, but then what did the Israelites do when they came out of Egypt? They said, see, we have come, but immediately started blaming and complaining against people who helped them. అంతే, దేవుడు గొప్ప కార్యం చేసాక చక్కగా అన్ని వదిలేసేసి అసలు పశ్చాత్తాపం కూడా లేదు, అయ్యో ఇలా మాట్లాడమే, ఇలా మాట్లాడకుండా ఉండవలసిన అన్న ఆలోచన లేదు, చక్కగా నడుచుకుంటూ వచ్చేసారు. And then again, God does a great miracle by opening the Red Sea into a half, making that dry land, but there were no repentance, that they 31. spoke badly about God and Moses. 31వ వచనం. verse 31. యెహోవా ఐగుప్తీయులకు చేసిన గొప్ప కార్యమును ఇశ్రాయేలు చూచిరు గనుక ఆ ప్రజలు యెహోవాకు భయపడి యెహోవా యందును ఆయన సేవకుడైన మోషే యందును నమ్మికయుంచిరి. ఓ అవునా, ఓకే, ఇప్పుడు నీకంతా బాగుంది కాబట్టి నమ్మకం ఉంచు. Now everything is going on well in your life, so you are being faithful. You are able to బాగుంది అంటే ఫస్ట్ నమ్మకం లేదు, First you didn't believe, తర్వాత అర్చిస్తాడు, ఎందుకు తెచ్చావు నువ్వని. and then they started shouting, why did you నేను bring us out? చెప్పానా నీకు, మేము రామని చెప్పామా అని అన్నాడు. And they said, see, I told you that I will not come, we will not come, and look at the way you influenced us. అయినా కూడా దేవుడు ఒక వే చూపించారు. God showed a way escape even బయటకు then. వచ్చేసి అమ్మో నేను దేవుడికి భయపడాలి అని అన్నావు, బాగుంది, నెక్స్ట్ చూద్దాం. And then you had a fear and said, yeah, I have to have fear of God. ఎక్సోడస్ 15:22. నెక్స్ట్ నిర్గమకాండము. అయిపోయింది. దేవుడు మళ్ళా టెస్ట్ పెడుతున్నారు, వీళ్ళు భయపడ్డాను అంటున్నారు కదా, భయపడి లోబడ్డాను అన్నారు కదా, సరే చూద్దాం అని చెప్పి నెక్స్ట్ స్టెప్. అందరి లైఫ్ లో ఇదే జరిగేది. The moment the ఆ Israelites, టైంలో ఎంత మంది నిలబడ్డారు, ఎంత మంది ఫెయిల్ అయిపోయారు చూసుకొని, అంటే ఎన్ని బంపర్ ఆఫర్లు పోయి ఉంటాయి, ఎన్ని టెస్ట్లు పోయి ఉంటాయి, దేవుడు ఎన్నిసార్లు కన్సిడర్ చేసి ఉంటారు. at the moment the Israelites said, now we have the fear of God, we believe in God, immediately God gives a test. Let's see whether are they able to abide in the word that they have given. చదవండి. Exodus 15 verse 22. నిర్గమకాండము 15వ అధ్యాయం 22వ వచనం. మోషే ఎర్ర సముద్రం నుండి జనులను సాగ చేయగా వారు షూరు అరణ్యంలోనికి వెళ్లి దానిలో 3 దినములు నడిచిరి. అచ్చట వారికి నీళ్లు దొరకలేదు. అంతలో వారు మారాకు చేరిరి. చేరి మారా నీళ్లు చేదైనవి గనుక వారు ఆ నీళ్లు త్రాగలేకపోయిరి. అందువలన దానికి మారా అని పేరు కలిగెను. ప్రజలు మేము ఏమి త్రాగుదామని మోషే మీద సనుగు కొనగా మొదలైంది.
Immediately they started complaining the moment they didn't get water. ఎంత మంది ఎన్నిసార్లు దేవుడి మీద కంప్లైంట్ అంటే ఎందుకు నాయన నాకు ఈ కష్టాలు ఇచ్చావు అంటే దానికి అర్థం తెలుసా? When you said, Lord, why so many difficulties in my life? You know what it means? ట్రూత్ ఏంటి? దేవుడి వల్ల నువ్వు తెచ్చుకున్నావు, It's not, truthfully, not God giving నీ you. You brought నోటితో it upon yourself. తెచ్చుకున్నావు You brought it by the words of your mouth. కదా, నీ ఆలోచనతో తెచ్చుకున్నావు, You brought it because of your నీ thoughts. ప్రవర్తనతో You తెచ్చుకున్నావు, brought it because of your అక్కడ behavior. మాటలు ఎక్కడ మాటలు అక్కడ చెప్పి తెచ్చుకున్నావు. You believed in gossip here and there, and you had apprehensions, and you brought it upon నువ్వు yourself. చేయవలసినంత పెంట చేసేసుకుని ఎందుకయ్యా నాకు ఇలా చేసావు అని అంటే మరి దేవుడి మీద నువ్వు ఫిర్యాదు చేయట్లేదా? అపనమ్మకంతో దేవుడి మీద మాట్లాడట్లేదా? You brought it upon yourself, and then you're blaming God and making complaints with your doubt and saying, God, why you brought this upon myself? ఆ విధంగా రెండు ట్రాక్లు నడుపుతున్నారు, రెండు ట్రాక్లు. So that means you're parallelly going on two tracks. ఒక ట్రాక్ వచ్చి దేవుడి మీద, ఇంకో ట్రాక్ వచ్చి ప్రవక్తల మీద. One track against God, another track against the prophets. ఇదే జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ verse 25. అతడు యెహోవాకు మొరపెట్టెను, అంతటి యెహోవా అతనికి ఒక చెట్టును చూపెను. అది ఆ నీళ్లలో వేసిన తరువాత నీళ్లు మధురములాయెను. అక్కడ ఆయన వారికి కట్టడను విధిని నిర్ణయించి అక్కడ వారిని పరీక్షించి, మీ దేవుడైన యెహోవా వాక్కును శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయులై ఆయన కట్టడలు అన్నిటినీ అనుసరించి నడిచిన ఎడల నేను ఐగుప్తీయులకు కలగజేసిన రోగములలో ఏదియు మీకు రానియ్యను, నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే అనెను. అంటే ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఐగుప్తు నుండి వచ్చినప్పుడు గొప్ప కార్యాలు చూశారు. ఓకే, ఆఖరికి ఎర్ర సముద్రంలో వెళ్ళినప్పుడు కూడా కార్యాలు చూశారు. అయినా మళ్ళా సొనిగారు, అయినా దేవుడు కరుణకర చూపించి మళ్ళీ గొప్ప కార్యాలు, తాగిన చేదు నీళ్ళే తీగా మారడం కూడా గొప్ప కార్యాలు చూశారు. అంటే మనుషుల జీవితాల్లో దేవుడు చేసిన కార్యాలను పక్కన పెట్టి వాళ్ళ సొంత అభిప్రాయాలతో ఇప్పటికీ అదే జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళ బంధకాల నుంచి బయటికి రావచ్చు. So many miracles, signs and wonders God has done. After that, immediately people, when they faced problems, they were complaining. Then God does a miracle, then they were complaining. This has been a vicious cycle. Even nowadays, when God does miracle, people are happy, and when they're happy, they forget God, and then they land into problems. Again, they cry out to God. దేవుడికి భయపడి మోషేకి లొంగారా? Did they fear God and submit themselves to అనుకోండి. Moses? Think మీరు about it. నేను దేవుడి మాట వినాలి, నేను ప్రవక్త మాట వినాలి, వింటున్నావా లేదా నిన్ను నువ్వే చెక్ చేసుకో. You need to check, are you submitting to God or నువ్వే either చెక్ to the చేసి prophets? ఎవరు చెప్పక్కర్లే. నేను వింటున్నానా, మీరు చెప్పరా, మీకేమనిపిస్తుంది, నేను మార్చుకున్నానా, నాలో ఏమైనా తప్పు అడగట్లే. ఎందుకు అడుగుతారు? Why you అడిగిన go? తర్వాత నన్ను ఇలా అన్నారు అని చెప్తావా వెళ్ళి? You go and ask the prophets, tell me, have I changed and all? Tell me where and all I'm going wrong. Why are you asking? And when they tell you again, say, see, these people are complaining against me. అంతే. మళ్ళీ ఏముంది, నీళ్ళు చేతిగా మారేసరికి మళ్ళీ మొదలెట్టేశారు And what యాక్టింగ్. happened? The moment the bitter water was made sweet, again they started having దేవుడు the యాక్ట్ same thing. చేయలేరండి. God cannot enact. దేవుడు ఎప్పుడు యాక్ట్ చేయలేరు. మనుషులు అంటారు దేవుడు యాక్ట్ చేస్తారని. People say God will pretend, but God can never. He will కదా, never do that. యాక్ట్ చేసేది నువ్వు, దేవుడు కాదు. You are a hypocrite. You pretend to do that. నువ్వు అంత లోబడాలి అని చెప్పి మరలా నువ్వు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడు. You say you have to be submissive to God, but you are speaking అయినా against. కూడా సరే పాపం అక్కడ నుండి వచ్చేసారు, పాపం ఏ డ్రామా ఫేస్ చేశారో, పాపం ఏ ప్రెషర్ లో ఉన్నారు, మనం ఓపిక్ గా ఉందాంలే అని దేవుడు అనుకుని మరలా వారికి ఒక నీళ్ళు ఇచ్చి మళ్ళీ ఏమంటున్నారు, మీరు దేవుడి మాట శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేయండి. అంటే ఏ విధంగా తెచ్చారో జ్ఞాపకం చేసుకో, ఎర్ర సముద్రంలో చేస్తున్న గొప్ప కార్యం జ్ఞాపకం చేసుకో, మరలా అదే తప్పు చేయక అని చెప్తున్నారు. The Lord is reminding them, telling them, remember what God has done during the Red Sea situation and how many occasions God has helped. God comes down, humbles himself and says, let me help these people so that they're suffering. But don't repeat the mistakes దేవుడైన again. యెహోవా వాక్కుని శ్రద్ధగా విని ఆయన దృష్టికి న్యాయమైనది చేసి ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడిచిన ఎడల నేను ఐగుప్తీయులకు కలుగు చేసిన ఏ రోగమును నేను మీకు రానియను, నిన్ను స్వస్థపరచు యెహోవాను నేనే అని వాక్యం చెప్తుంది. I will not bring any diseases that I put upon the Egyptians. I will put none of the diseases which I put upon the Egyptians, provided you diligently heed the voice of the Lord your God. Number one. Number two, do right what is in his sight. Number three, give ear to his commandments and his statutes. Then only God will heal you. అంటే మనుషుల జీవితంలో ప్రతిసారి ఏదో ఒకటి ఇది లేదు అది లేదు,
ఇది లేదు అది లేదు. Why is that constant nagging and complaining? Complaining, ma. వాక్యము పిల్లల్లో విధేయత చూపించగలుగుతాది. నీ పిల్లలు విధేయతగా Amen. ఉండాలంటే నువ్వు ఉండు. నువ్వు ఎప్పుడు ఇచ్చినా ఈ బంపర్ ఆఫర్ వీళ్ళలాగా ఆ ప్రామిస్లను పోగొట్టుకోకూడదు. నీకు పెట్టిన టెస్ట్ నువ్వు పాస్ అవుతూ వెళ్ళావంటే చక్కగా నువ్వు నీ మార్గంలో ఒక ముళ్ళు కూడా ఉండదు నీకు. You have to pass every test. There will not be a thorns in your way. Why not pass నీ the test బిజినెస్ లో and నీకు go to the బాగుంటుంది, promised నీ land? జాబ్ బాగుంటుంది, నీ పిల్లల జీవితం బాగుంటుంది, నీ ఆలోచన విధానం ప్రతిదీ నీకు సమాధానమే. నీకు ఇంకా లోకంతో సంబంధం లేదు, దేవుడితోనే సంబంధం ఉంటుంది. Your business, your job, your peace, your అదే health, నాకు తెలుసు everything అండి, will ఇంకా have తెలియదు. wonderful. You will have peace in all corners. This is what God wants to give in your life. ఎందుకంటే నేను దానికే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాను So I కాబట్టి. give importance to what that only. ఎందుకంటే ప్రతిసారి చెక్ చేసుకోండి, ఎప్పుడు ప్రతి దానికి కంప్లైంట్ 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 అదే ఉందనుకో, మీ ఇంట్లో వాళ్ళకే బోర్ కొడుతుంది. అమ్మో ఇది దూరంగా ఉందా, మళ్ళీ ఏం చెప్తాడో వచ్చి అని అంటారు. If you're constantly complaining and complaining, people will be afraid of you. Your own household. will get- Exodus 16:1-7. నిర్గమకాండము 16వ అధ్యాయము మొదటి 7 వచనం. Exodus 16 verses 1-7. తరువాత ఇశ్రాయేలు సమాజం అంతయు నుండి ప్రయాణమైపోయి ఆ చేదు నీళ్లు చక్కగా మంచి నీళ్ళు తాగిపోయి ప్రయాణమైపోయి They drank the sweet water from being bitter, and then they started traveling. వారు ఐగుప్తు దేశములో నుండి బయలుదేరిన 2వ నెల 15వ దినమున ఎలీమునకును సినాయికి మధ్యనున్న సీను అరణ్యమునకు వచ్చిరి. ఆ అరణ్యములో ఇశ్రాయేలు సమాజమంతయు మోషే అహరోనుల మీద సనిగెను. ఇశ్రాయేలీయులు మేము మాంసము వండుకొని కుండల యొద్ద కూర్చుండి తృప్తిగా ఆహారం తినినప్పుడు యెహోవా చేతి వలన ఎలా చావకపోతుమి? ఈ సర్వ సమాజమును ఆకలి చేత చంపుటకు ఈ అరణ్యములోకి మమ్మల్ని అక్కడ నుండి తోడుకొని వచ్చిత్రని వారితో అనగా, ప్రతి దాంట్లోనూ మీ ఐగుప్తు దేశం ఉంది అందులో. That means in every thought of yours, you can see an Egypt there. ఆలోచించండి, స్టార్టింగ్ నుండి ప్రతి దాంట్లోనూ కూడా ఐగుప్తే ఉంది. From the beginning, think your thoughts. Is it not Egypt there? అద్భుత కార్యాలు చూస్తున్నారు, బయటకు అప్పుల నుండి బయటకు వస్తున్నారు, ఒక Yes, మంచి మార్గం true. చూసుకుంటున్నారు, ఒక ఆనందకరమైన జీవితం తెచ్చుకుంటున్నారు, కానీ ఐగుప్తుని మర్చిపోవట్లేదు. అంటే దేవుడిని అయితే గుర్తు తెచ్చుకోరు, దేవుడి కార్యాలన్నీ మీకు కావాలి కానీ ఐగుప్తుని వదలరు. You don't want to let go of Egypt, but you want the miracles of God. You don't want God, Elsa. నెక్స్ట్ But you want all the miracles. You're not able to remember the miracles God has done in your life. నెక్స్ట్ ఈ సర్వ సమాజమును ఆకలి చేత చంపుటకు ఈ అరణ్యంలోకి మమ్మను అక్కడి నుండి తోడుకొని వచ్చిత్రని వారితో అనగా, యెహోవా మోషేను చూచి, ఇదిగో నేను ఆకాశము నుండి మీ కొరకు ఆహారమును కురిపించదను, వారు నా ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి నడుతురో లేదో అని నేను వారిని పరీక్షించినట్లు ఈ ప్రజలు వెళ్లి ఏ నాటి బత్తెము ఆనాడే కూర్చుకొనవలెను. అంటే ప్రతి కార్యం చేసిన తర్వాత నా మాట శ్రద్ధగా విని నా నిబంధనను అనుసరించండి అని ఒకసారి చెప్పారు. And every aspect God was telling, behold, listen to the words of my instruction. కదా, రెండోసారి ఏమన్నారు? Then నా what happened? ఆజ్ఞలను మీరు పాటించి దాని ప్రకారము మీరు నడవండి అని అంటున్నారు. Also said, heed my voice and obey to the instructions that I give you. కదా, ఇక్కడ కూడా దేవుడు ఏమన్నారు? సరే వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కదా, ఇస్తాను. అందుకే నేటి దినములో కూడా నా దేవుడు ఇచ్చేవాడు, నా దేవుడు చేయువాడు, నా దేవుడు అన్ని చేస్తారు అని అంటారు. కానీ వీళ్ళు మాత్రం దేవుడి కొరకు ఏమీ చేయరు. ఎవరికి కావాలి దశమభాగాలు, అది చేస్తే అయిపోద్ది అనుకున్నారు. దేవుడు అది కోరుకోవట్లేదు. That's the reason many Christians are saying, my God will give everything whatever I ask. Yes, indeed, you have been getting, but you are never focusing upon the requirements of నువ్వు God. శ్రద్ధగా వినగలుగుతున్నావా? You're able to నువ్వు hear ఏ విధంగా properly. బయటకు వచ్చావో జ్ఞాపకం Are you చేసుకోగలుగుతున్నావా? able to remember how God bailed you out of your మరి situation? ఇవి లేకుండా అక్కర్లేనివని నువ్వు చేసుకుంటుంటే దేనికి ఉపయోగము? What's the use of doing unwanted, unnecessary things? కదా, అయినా కూడా ఏమన్నారు? సరే నేను ఆకాశం నుండి పంపిస్తాను, వాళ్ళు ఏనాటి బత్తము ఆనాడే సమకూర్చుకోవాలి. అంటే ఈ రోజు ఇస్తా, ఈ రోజుకి తగ్గట్టే వాళ్ళు పెట్టుకోవాలి, ఇంకొక రోజుకి ఉంచుకోకూడదు అని ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు. ప్రతి దానికి కండిషన్స్ అప్లై. For every blessing, there was a condition that had to be followed. God said, I will give them bread from heaven, but they have to eat only a certain quota. Let me test them whether they will walk in my law or not. నెక్స్ట్ Verse 5. మరియు 6వ దినమున వారు తెచ్చుకొనిన దానిని సిద్ధపరచుకొనవలెను, వారు దినదినము కూర్చుకున్న దానికంటే అది రెండింతలై ఉండవలెనెను. అప్పుడు మోషే అహరోనులు ఇశ్రాయేలు అందరితో, యెహోవా ఐగుప్తు దేశములో నుండి మిమ్మల్ని బయటికి రప్పించినని సాయంకాలమందు మీకు తెలియబడును. యెహోవా మీద మీరు సనిగిన సనుగులను ఆయన వినుచున్నాడు. ఉదయమున మీరు యెహోవా మహిమను చూచెదరు, మేము ఏ పాటి వారము, మా మీద సనగనేలా అనిరి. అంతే.
ఎందుకు మీరు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు? ఎన్నిసార్లు చెప్పుకుంటూ వచ్చాను. అన్ని గొప్ప కార్యాలు చేశాక కూడా మీరు దేవుడి మీద మాట్లాడుతున్నారు, మా మీద మాట్లాడుతున్నారు. మేమేం చేయగలుగుతాము? మాకు Amen. దేవుడు ఇచ్చిన దాన్నే మీకు చేస్తున్నాం కదా, ఎందుకు మీరు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు? God has అంటే always been, నిన్ను దేవుడు అంత గొప్పగా బయటికి తీసుకొచ్చి వాక్యం ఇచ్చి ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి, ఏ విధంగా నీ బలహీనతల నుండి బయటికి రావాలి, ఏ విధంగా కోపం నుండి బయటికి రావాలి, ఏ విధంగా సంఘం వెలుపడ మంచి సాక్ష్యం కలిగి ఉండాలి, అన్ని నేర్పించాక కూడా అదే తప్పులు చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే God has brought you out of the land of Egypt and everything He's been doing, miracles over miracles. And why do you complain against us? We are mere men. And God tells you that you need to have a good testimony inside the church and outside, in your house and outside. So have you changed yourself? నెక్స్ట్ 11th వర్స్ చూడండి. 11వ వచనం వర్స్ 11. అప్పుడు యెహోవా మోషేతో ఇట్లనెను, ఏమని? నేను ఇశ్రాయేలు సనుగులను వింటిని. అదే, నువ్వు ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి నువ్వు ఏం మాట్లాడుకున్నా దేవుడు అంటారు. Now when you go to your house, remember this. కదా? God will hear all your complaints. చాలా మంది ఆలోచన లేకుండా చేసేది ఏంటంటే, నువ్వు ఏది మాట్లాడినా దేవుడు వింటారన్నది దృష్టి ఉండదు, కానీ ప్రార్థన మాత్రం విని నా ప్రార్థన వినవయ్యా అని అంటావు. You wanted God to hear your prayers, but here God is telling, I will hear your complaints. So you're not having the knowledge, God will see your complaints and murmurings also. కానీ దేవుడు ఏమంటున్నారు? వాళ్ళు ప్రార్థన చేసినా కూడా నేను వినను అంటుంది, వాక్యమే చెప్తుంది. But another place God says, I will not hear to their అంటే prayers and దేవుడు requests. ప్రార్థనే వింటారు, నువ్వు ఏమేం మాట్లాడతావో నీ బూతులు వినరు, నీ ఆలోచన వినరు, నీ హృదయంలో నువ్వు మాట్లాడుకున్నది వినరని నువ్వు అనుకుంటున్నావు. అంతేనా? కరెక్ట్ అని నేను చెప్పింది. God, you want God to only hear your prayers, but you don't remember that God will remember your complaints, your bad words, your vain communication. Remember this. This is very, very important. కదా? 3వ వచనం ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్. See third verse once again. 3వ వచనం వర్స్ 3. ఇశ్రాయేలీయులు మేము మాంసము వండుకొను కుండల యొద్ద కూర్చుండి తృప్తిగా ఆహారము తినినప్పుడు యెహోవా చేతి వలన ఎలా చావకపోతుమి? అంతే. ఎందుకు చావలేదు? దేవుడు నన్ను చంపేస్తే నన్ను ఎప్పుడు తీసుకెళ్ళిపోతావయ్యా? నిన్ను ఎందుకు తీసుకెళ్తారు? నువ్వు పాపం చేసావు, ఇంకా నువ్వు చాలా అనుభవించవలసింది ఉంది. Many people say, Lord, take my life. మళ్ళీ చెప్పుకుంటారు, అందరూ పోతున్నారు, నేను పోవట్లేదని. You want God to take your life, but why will God take your life? You have caused so many people to do trouble. You have to దేవుడికి face the ఇన్స్ట్రక్షన్స్ punishment. ఇస్తారు వీళ్ళు. And then they'll give instructions to God, take my ఇశ్రాయేల్ life. జనాంగం అదే చేశారు. ఇప్పుడు నువ్వు చెక్ చేసుకో, నువ్వు ప్రేయర్ లో గానీ, వాక్యం చదివేటప్పుడు గానీ, వాక్యం చెప్పేటప్పుడు గానీ, నీ సిచ్యువేషన్ మారినప్పుడు గానీ ఈ విధంగా ఏదైనా మాట్లాడుతున్నావా? ప్రవక్తల మీద మాట్లాడుతున్నావా, లేకపోతే దేవుడి మీదనే మాట్లాడుతున్నావా? You need to check whether are you constantly complaining and murmuring, or did you speak bad about the prophets, or are you rebelling and speaking bad about God himself. అంతే. వాళ్ళు తప్పు చేశారా, దానికి తగ్గట్టుగా శిక్ష దేవుడు చూసుకుంటారు, కానీ నువ్వు మాత్రం మాట్లాడక. If those people whom you are rejecting, that is the prophets, if they have sinned, God will definitely punish, but you dare not speak about them. అంటే దేవుడు ప్రతిసారి నేను దేవుడినై ఉన్నాను నిరూపించుకుంటూనే దేవుడు ఉండాలి. God should constantly keep on reminding you, is it? That I am God, I'll be there, fear not. Should he keep on reminding you? కదా? మనుష్య కుమారుడు, నేను దైవ కుమారుడిని నా తండ్రి చేత నేను పంపబడ్డానని చెప్పుకుంటూనే ఉండాలి. The Son of Man, should he constantly keep on telling, I've been sent by God and God is my Father? Is it required? మరి చెప్పిన తర్వాత ఏమైంది? నమ్మారా? Did they believe when he said yes? దెయ్యం నమ్మింది, But the demons believed. కానీ మిగతా వాళ్ళు ఎవరు నమ్మారు? But what about the others? నేను ఇప్పటికీ చెప్తున్నా, ఈ తరం వారు అని చెప్పి జాన్ 5:37 ఉంటది, ఈ తరం వారు కూడా నమ్మరు అని చెప్పి. I'm telling you, ఏ even తరము కూడా నమ్మలేదు అని చెప్తుంది వాక్యము. no generation has either seen him or heard of him. Even this generation has not seen of him నువ్వు మనిషి or heard of him. ఆలోచనతో ఉంటూ లాజికల్ మైండ్ ఉపయోగించుకుంటూ ఉన్నప్పుడు నువ్వు దేవుని ఎలా చూస్తావు? ఏ మనిషి దేవుని చూడలేరు, నిజమే, ఎవరు చూడలేరు, It is కానీ true. నేను చూడగలుగుతా అని వాక్యం చెప్తుంది. It is true. John 5:37 says that, and no generation has seen him or heard him and all. It is true, you have not seen, because your character and attitude is not right that you will be eligible to మరి see. దావీదుని ఎందుకన్నారు నువ్వు దైవదూత వంటి వాడివి అని? But how is it was spoken of David that you look like an angel of God? మరి దావీదుని ఎందుకున్నారు నువ్వు దైవదూతను వంటి జ్ఞానం కలిగిన వాడివని? It was also spoken by the same David that you have the wisdom and knowledge like that మరి of an angel. అనకూడదు కదా, మనిషి కదా అతను. He was a mere man, isn't it? Why was it spoken about వాక్యం him? యొక్క అవగాహన ఉంటే నువ్వు దేవుని దూతను చూస్తున్నావా, లేకపోతే డిస్ట్రాయర్ ని చూస్తున్నావా, నువ్వు గ్రహించగలుగుతావు. You need to check if you're obeying the word of God, you'll be able to see the angel. But if you're complaining and murmuring, you'll be seeing the నువ్వెప్పుడు destroyer, which is the నిరూపించుకుంటావు angel మరి? of death.
How are you going to prove yourself? నువ్వు ఏ విధంగా బయటకు తీసుకొచ్చావో దాని మీద నిలబడి నువ్వు ఏ విధంగా నువ్వు నిరూపించుకుంటావు. How are you going to prove yourself that you let go of all your weaknesses and sin? శతాధిపతిని చూసి ఇశ్రాయేల్లో కూడా నీ వంటి విశ్వాసం లేదని చెప్పేశారు. Jesus told about the centurion, I have never seen faith like this కొర్నేలియస్ తో centurion in చెప్తారు all Israel. ఏమనంటే నీ ప్రార్థన దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళిందని చెప్పి. And of Cornelius it was spoken that your arms and prayers have reached to heaven. జక్కయ్యకి చెప్పారు నువ్వు అబ్రాహాము యొక్క వారసుడివే అని చెప్పారు. And of Zacchaeus it was spoken, you indeed are a son of Abraham. వాళ్ళెవరికి దేవుడు తెలియదే మరి. These people did not really know who God మరి was. వాళ్ళకి ఎలా తెలుసు How come they know? కదా? మనుషులు వ్యభిచారం చేసే స్త్రీగా చూశారు కానీ మనుష్య కుమారుడు ఎలా చేశారు? అమ్మ నీ విస్తారమైన పాపములు క్షమించబడినవే అని The చెప్పారు. people saw that woman as an adulteress in nature, but Jesus said, because her sins are more, her love also is more, therefore her sins have been forgiven. ఎందుకంటే ఆమె విస్తారంగా దేవుని ప్రేమించింది The కాబట్టి. reason is because she loved God more than her sinful అంటే nature. ఆమె దేవుడి గురించి థింక్ చేసింది. She was constantly thinking about లవ్ God. ఫర్ గాడ్ అని గ్రేస్ ఫర్ గాడ్ అని చెప్పలేదు అక్కడ. She did not nag by telling love of God or grace of God, but దేవుని she knew about God. ప్రేమించింది కాబట్టి ముందుగానే అత్తరుతో ఆయన కాలు కడగడం అనేది She జరిగింది. knew about God. That's the reason she washed his feet with her costly ఫస్ట్ నిన్ను perfume. నువ్వు నిరూపించుకో. నేను First- దేవుని నమ్మాను, బాప్టిజం తీసుకున్నాను, ఆత్మను పొందుకున్నాను కాదు అది. Just because you say you're baptized and speak in tongues is not sufficient. You need to prove yourself, your loyalty, whether you're having faith or not. అబ్జర్వ్ చేయండి, నోవాహు కాలంలో కూడా తినడము తాగడము జరిగింది Even during the times of Noah, people were eating and drinking. కదా. ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతుంది. Even now, people are only focusing on eating సోదోము and గొమొర్రా drinking. కాలంలో కూడా తాగడం తినడం జరుగుతుంది. Even Sodom and Gomorrah, people are focusing upon eating and మనుష్య drinking. కుమారుడు కాలంలో కూడా తాగడం తినడం జరిగింది. Even during the Son of Man, they were only constantly eating and ఆఖరికి drinking. ఇశ్రాయేల్ జనాంగం కూడా తిండి కోసం తాగుడు కోసమే ఏడ్చారు వాళ్ళు. Even during the wilderness, the Israelites were crying only about the ఇప్పుడు water నువ్వు and the దేని bread. కొరకు ఏడుస్తున్నావు? So what for you crying? మీరు పిచ్చుకల కన్నా శ్రేష్ఠులు కదా అన్న వాక్యం గుర్తుంటది కానీ పిచ్చుకొని విశ్వాసం కూడా నీకు లేదని నువ్వు గ్రహించలేకపోతున్నావు. It was spoken of you that you're greater and worthy than the two sparrows, but you're not able to remember that you don't have the faith of a sparrow. ఎర్ర సముద్రం ఎదురు పడేసరికి సహాయం లేదని ఏడ్చారు. The moment the Red Sea came, confronted, you said మోషే there is no help. రాకపోయేసరికి దేవుడే లేనంటూ మాట్లాడారు. When Moses took time coming down, they said there's no God, there's నీరు no Moses. చేదుగా ఉండేసరికి మమ్మల్ని ఎందుకు అక్కడ చంపలేదని మాట్లాడారు The moment the water was bitter, he said, they were saying, why you didn't kill us in Egypt? కదా. ఆహారం దగ్గరికి వచ్చేసరికి మమ్మల్ని ఎందుకు దేవుడు చంపలేదని మాట్లాడారు. When it comes to no having bread, they were complaining, why ఏ did ఏ God not సమయాల్లో kill us మీరు then? దేవుడిని మాట్లాడారో చెక్ చేసుకోండి. You need to check out what occasion you spoke against అప్పుడు God. నువ్వు ఏం ఫేస్ చేస్తున్నావో, ఏ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నావో, ఎందుకు నీ జీవితంలో జరగట్లేదో, ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల నీ ఇంట్లో సమాధానం లేకుండా పోయిందో ప్రతి దానికి నీకు Then సమాధానం you will get వస్తుంది. an answer and solution for what are the reasons for you not having peace and not having solutions. కదా. నువ్వు సమాధానం పోగొట్టుకున్నందుకు నీకు సమాధానం దొరుకుతుంది అంటే జవాబు దొరుకుతుంది అని అర్థం. That means you're actually getting your answers because you're able to rectify your mistakes and know why you're ఎందుకంటే going wrong. సమాధానం లేనప్పుడు నీ జవాబు దొరికిన తర్వాత మరలా నువ్వు సమాధానాన్ని ఇంటికి ఆహ్వానించాలి. When you lost your peace, when you got your peace, you have to invite that peace back to your house. Exodus 17 verse 1 to 7. నిర్గమకాండము 17వ అధ్యాయము మొదటి 7 వచనం. Exodus 17 verses 1 to 7. తరువాత ఇశ్రాయేలు సర్వ సమాజము యెహోవా మాట చొప్పున తమ ప్రయాణములలో సీనా అరణ్యం నుండి ప్రయాణమైపోయి రెఫెదీములో దిగిరి. ప్రజలు తమకు త్రాగ నీళ్లు లేనందున మోషేతో వాదించుచు త్రాగుటకు మాకు నీళ్ళెమ్మని అడుగగా మోషే మీరు నాతో వాదింపనేలా యెహోవాను శోధింపనేలా అని వారితో చెప్పెను. అక్కడ ప్రజలు నీళ్లు లేక తప్పికొని మోషే మీద సనుగుచు ఇదెందుకు మమ్మును మా పిల్లలను మా పశువులను దప్పిచేత చంపుటకు ఐగుప్తుల నుండి ఇక్కడికి తీసుకొని మరలా వచ్చింది. అదే చూపించారు చూడండి మళ్ళీ ఐగుప్తు దేశం. అంటే ఐగుప్తు నుండి నిన్ను బయటికి తీసుకొచ్చిన నువ్వు ఐగుప్తునే ముందు పెట్టుకుని దేవుని ప్రశ్న వేస్తున్నావు, దేవుని ప్రవక్తని ప్రశ్న వేస్తున్నావు. They were again constantly nagging and complaining and finding fault at the prophets and God. ఇప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకోండి ఇంట్లో నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు. Now check what is the conversation that's taking place in your families and in your house. ఆలోచించు, నీకు వచ్చే థాట్ కూడా ఆలోచించు. Think about the thoughts that is occurring to you. అంతే. ఈ విధంగా ఉన్నారా? ప్రతి దాంట్లోనూ మర్మరింగ్రమ్లే అన్నిట్లో జాబ్ కావాలంటారు, జాబ్ వచ్చాక ఇది నేను చేయలేను అని అంటారు. You wanted a job, when you get a job, you say, no, I'm not able to do నన్ను this job. ఎవ్వరు ఏమో అనకూడదు. Because you don't want anybody to say things అంతే. against you. నిన్నెవ్వరు ఏమో అనకూడదా అంటే నిన్ను అనేవాళ్ళు మాత్రం నీకు దొరకాలి. That means you don't want anybody to speak against you. You know what will happen? You will definitely get people who will speak నిబంధన against అంటే you. ఏంటి? What's the meaning of the covenant? దేవుడు ఇచ్చారు దాన్ని చేసుకుపోతా అని అన్నప్పుడు ఆ నిబంధన ఎవ్వరు ఒక మాట అననివ్వకుండా నీకు సహాయం చేయగలుగుతారేమో కానీ అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు నన్ను తిట్టారు వీళ్ళు నన్ను తిట్టారు అంటే తిడతారు.
తిడతారు Yes, అంతే. when you carry the covenant of God, God will ensure that nobody will speak నేను అదే against you. కోరుకుంటా. But if you are not keeping the covenant, for నువ్వు sure, నిబంధనలో నిలబడ్డావా లేదా అన్నది పరీక్షించాలి కదా. I have to check whether you're going to abide in the వాళ్ళు అలా covenant or not. అన్నారు వీళ్ళని, అంటే నీకు జాబ్ ఇచ్చింది దేవుడు, కానీ నన్ను అలా అన్నారు, నన్ను ఇలా అన్నారు, నన్ను పట్టించుకోలేదు, నా వైపు చూడలేదు, నన్ను ఎక్కించుకోలేదు, నన్ను అటు తీసుకెళ్లేదు, నన్ను ఇటు తీసుకెళ్లేదు, నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అని కూడా అడగలేదు అని అంటుండే. When you're constantly complaining, nagging, and murmuring, so then how is it you're going to carry the covenant of God? ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా ఉన్నంతసేపు కుటుంబాలు బాగుంటాయి. పట్టించుకోలేదు, నా దగ్గరికి రాలేదు, నాకు హాయ్ చెప్పలేదు, నాకు ఫోన్ చేయలేదు, నాకు ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండవు. Never నేను have ఎక్స్పెక్ట్ చేయను, నాకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోయినా కూడా పర్లా. I never expect people to say hi to me, did not respond to me, why you didn't pick up my calls, you would have seen the messages and all. I will never ever talk. అంటే వాక్యం ఎలా నేర్చుకున్నా, How did they learn the word? ఏ విధంగా నేను బయటకు వచ్చా, How did they come out? ఏ విధంగా పౌలు ఆ వెలుగు చూసి విధేయత చూపించాడు, దాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళిపోయాడు. చాలా మంది పౌలుని ఎగతాళిగా మాట్లాడారు, మాటిచ్చి తప్పుతాడన్నారు, ఇలా చేశాడన్నారు, అబద్ధ బోత అన్నాడు, అందరూ మాట్లాడారు. కానీ లాస్ట్ కి అక్కడ పౌల గొప్ప స్థానంలోకి Paul వెళ్ళాడు. was never disobedient the moment he heard the voice and saw the vision, but people were constantly insulting, finding fault at Paul and his doctrine. But what happened in the end? It was Paul who was victorious and turned the world upside ఇప్పటి down. వరకు మీరు ఏం చేశారు, What have ఏం you done till చేశారు, now? What did you see till now? ఏ విధంగా తీసుకొచ్చారు, How did the Lord bring? ఎక్కడెక్కడ దేవుడు ఆఫర్లు ఇచ్చారు, Where and how God gave offer? వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు మొనిగినా సనిగినా ఫిర్యాదు చేసినా కూడా వాళ్ళకి సహాయం చేసుకుంటూ, నువ్వు దేవుని మాత్రం వదలక వాక్యం పట్టుకుని వెళ్ళు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు కదా. Did not God constantly tell that no matter though they were complaining and murmuring, God was constantly helping them and giving them aid? అరుగుస్తాము, కోపం వస్తది, చిరాకు వస్తది, అరిచేస్తాం, అంతా బానే ఉంది కదా అని అనుకుంటాం. We keep on crying and shouting and insulting. We think everything is fine. ఇప్పుడు మనం కోపం వస్తే అరుస్తాం, బుద్ధుందా లేదా, ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి, When we get angry, తింటున్నావా ఏంటి అని అంటా నేను. we get angry and shout at people. Why is it happening to you? Why are you doing like ఎన్నిసార్లు this? చెప్పాలి నీకు, How many times should I tell you? ఒక్కసారి మనిషికి ఒక్కసారి చెప్పొచ్చు It's sufficient. If your man means one time is sufficient. అని అంట. We tell that. తర్వాత మర్చిపోతాను, Then I'll forget. తర్వాత నార్మల్ గా ఉంటా. Then it'll be normal. కానీ యాక్చువల్ గా నా కోపం అంతా ఎవరి మీద అరిచాను వాళ్ళ లోపల ఉంటది. But all my anger will be forgotten by me. నా But కోపం పోలా, I'll remind you. నా All కోపము ఇంకొకరి లోపల లోకమంతా సంచారం చేస్తుంది. Remember this, when I shout at somebody, I get angry and over a period of time I forget. But my anger has not disappeared. Though it's disappeared from me, I've forgotten. That anger is remembered and remaining in the other person to whom I shouted. Remember this. ఇక్కడ వీళ్ళు చూస్తే దేవుడి మీదనే నిందలు వేసేసుకుంటూ But వెళ్ళిపోతున్నారు. here these Israelites were constantly అంత మంచి nagging దేవుడు and దొరకడండి. complaining against God. Yes, for sure you can never ever get a God like us, like our God. ఇప్పటికి దేవుడు జీవించే ఉన్నారు, Remember, సిలువ మీద లేరు. God is no more on the cross. He's alive and He's in the midst of us. ఇక్కడ చూస్తే అయిపోయింది, నీళ్లు తాగిన వెంటనే చేతి నీళ్ళు నడిచారు, ఆహారం కోసం అయిపోయింది, ఇప్పుడు దాహం కోసం మొదలెట్టారు వీళ్ళు. And here they were complaining, and now it's come for the water. నెక్స్ట్ వర్స్. వర్స్ 4. అప్పుడు మోషే యెహోవాకు మొరపెట్టుచు, ఈ ప్రజలను నేనేమి చేయుదును, కొంతసేపటికి నన్ను రాళ్లతో కొట్టి చంపుదురనెను. అందుకు యెహోవా, నీవు ఇశ్రాయేలు పెద్దలలో కొందరిని తీసుకొని ప్రజలకు ముందుగా పొమ్ము, నీవు నదిని కొట్టిన నీ కర్రను చేత పట్టుకొని పొమ్ము. ఇదిగో అక్కడ హోరేబులోని బండ మీద నేను నీకు ఎదురుగా నిలిచెదను. నీవు ఆ బండను కొట్టగా ప్రజలు త్రాగుటకు దానిలో నుండి నీళ్లు బయలుదేరునని మోషేతో సెలవియ్యగా, మోషే ఇశ్రాయేలు పెద్దల కన్నులు ఎదుట అట్లు చేసెను. అప్పుడు ఇశ్రాయేలు చేసిన వాదనమును బట్టి యెహోవా మన మధ్య ఉన్నాడో లేడో అని వారు యెహోవాను శోధించుటను బట్టి అతడు ఆ చోటుకి మస్సా అనియు మెరీబా అనియు పేర్లు పెట్టెను. అవును, అంటే ప్రతి చోట కూడా దేవుడు సహాయం చేస్తూ ఆయన కార్యాలు చూపించుకుంటూ వెళ్తున్నారు. అందుకనే దేవుడు గొప్పవాడు గొప్పవాడు అని చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నారు. కానీ నువ్వు గొప్పవాడువా లేదా అనేది నువ్వు సెన్స్ చేసేటప్పుడు every place God was constantly doing miracles and helping them. But all that is required for you is you need to check whether are you great in the sight of God or not. Are you able to abide in Him or మరలా not? ఇంకోసారి 3వ వచనం చూడండి. వర్స్ 3. అక్కడ ప్రజలు నీళ్లు లేక తప్పికొని మోషే మీద సనుగుచు, ఇది ఎందుకు, మమ్మును మా పిల్లలను మా పశువులను దప్పి చేత చంపుటకు ఐగుప్తుల నుండి ఇక్కడికి తీసుకొని వచ్చితిరనిరి. 7th వర్స్ చదవండి మరలా. వర్స్ 7, 7వ వచనం. అప్పుడు ఇశ్రాయేలు చేసిన వాదమును బట్టి యెహోవా మన మధ్య ఉన్నాడో లేడో అని వారు యెహోవాను శోధించుటను బట్టి అతడు ఆ చోటికి మస్సా అనియు మెరీబా అనియు పేర్లు పెట్టెను. అంటే
దేవుడు మనతో ఉన్నాడా లేదా అని వాళ్ళు శోధించుకుంటూ వెళ్తారు. అంటే నీలో దేవుడు ఉన్నాడో లేదో నువ్వు పరీక్షించుకో గాని అసలు నిజంగా దేవుడు ఉన్నాడో లేదో పరీక్షించుకుంటారా? You are అంటే నీ checking. అండర్స్టాండింగ్ లో దేవుడు ఉండాలి, దేవుడు అండర్స్టాండింగ్ లో నువ్వు ఉన్నావు. They were tempting whether the Lord is there among them or not. Should you not check whether you are there in the Lord or not? That means you are going with your own understanding instead of God's ఇది understanding. అవ్వలేదండి. It's not yet over. పార్ట్ 3 నెక్స్ట్ వీక్ చెప్తాను నేను. Part 3, let's see next week. ఫస్ట్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి కదా. In the meantime, check yourself. చెక్ చేసుకుని ఎక్కడెక్కడ మర్మరింగ్ చేశారు, ఎక్కడెక్కడ కంప్లైంట్ చేశారు, ఎక్కడెక్కడ అపనమ్మకం వచ్చింది, ఎన్నిసార్లు బలహీనతలతోనే ఉండిపోయారు, ఎన్నిసార్లు దేవుని శోధించారు, ఎన్నిసార్లు దేవుని ప్రవక్తలను కూడా శోధించడం జరిగింది. ఇవన్నీ ఒకసారి చెక్ చేసుకున్న తర్వాతనే మీరు ఆ బంధకాల నుండి బయటికి You రాగలుగుతారు. need to check, analyze, and only then you will come out of your weakness if you are wholeheartedly doing it. నీ పరిస్థితులు మారాలి, నీకు అనుగుణంగా సమస్తము మారాలంటే నువ్వు దేవుడి తట్టు తిరుగు, దేవుడు నీ వైపు తిరగడం జరుగుతుంది. When you turn towards God, God will return towards you. Only then your situations will change. They will not remain in your life forever. కదా, బాప్టిజం తీసుకోవడంలో పాపాలు క్షమించబడవు. Just because you take a baptism doesn't mean your sins will be వాక్యం forgiven. ఉందని వెళ్ళావు. You just went because the word says so. ఆ కాలంలో శాస్త్రుల పరిచయాలు కూడా వెళ్ళారు బాప్టిజం When the తీసుకోవడానికి. Pharisees and scribes went to John the Baptist సర్ప to baptize, సంతానమా అని మాట్లాడాడు. and it was told, you brood of vipers. దేవుని ఉగ్రతను తప్పించుకోవడానికి ఎవరు మీకు బుద్ధి చెప్పారు అని అన్నారు. Who has asked you to escape from the wrath of God to come upon your నువ్వు life? ఎందుకు బాప్టిజం తీసుకుంటానికి వచ్చావో ఆ ఉద్దేశాన్ని బట్టి దాని యొక్క ఫలం నువ్వు అనుభవిస్తావని అన్నారు. The reason you have come to take baptism, the intention behind it, you will get the fruit based on it. ప్రతిదీ ఇంపార్టెంటే. మతం లాగా వెళ్ళావంటే ఏ డెలివరెన్స్ దొరకదు. Everything is important, but if you are religious, if you are focusing on tradition customs, it's going to be of no use. షలోమ్ అలెకేం.